Yes. Yes. So good evening everyone. It gives me a privilege to invite our guest for the day. So thank you very much, Mallikarjun sir, for accepting our invitation first. So introducing about Mallikarjun sir is an amazing personality from South India. We are privileged to have him as mentor for Super School, and also he has taught many people from last 20 years in lot of schools, lot of colleges. He have trained teachers, he have trained very big people, company CEOs, you take it anyone. He believes in a strategy that if you can change your handwriting, you can change your mindset, you can change your lifestyle, you can change your dreams, goals, everything can be achieved by just changing your handwriting, and he's proving the same strategy with everyone. So that is something, and thank you so much, sir, for accepting our invitation in with very less short span of time and sharing your valuable knowledge with us. And the session is for you. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Mr. Nikhil. Thank you, Super School in general. And I am very thankful to all the participants also. As Yes, sir. Mr. Nikhil said, it's a Sunday. It's a very valuable day after 6 long hours. 14-15 months అయింది కదా మనం ఈ మాటలు విని after 6 long hard working days అనేసి. So I think 14-15 months నుంచి చాలా మందికి హాలిడే. Still Sunday is Sunday. That feel, తెలుసు కదా, మూవీ ఫీల్ అండ్ కొంతమంది ఇళ్లలో ఒకలాంటి ఫుడ్ ఫీల్ అండ్ ఫుడ్ ఇవన్నిటికి ఎక్సర్సైజ్ కి హాలిడే అండ్ అంతా ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ మూడ్. స్టిల్ in spite of all these things, you have joined for this session, and this program is named as the handwriting workshop. The handwriting workshop, THE, is emphasized. Big letter capital T, big letter capital H, and big letter capital E. Can you all write, please? Andaru ఒకసారి రాయండి. THE, all capital letters, big size. Capital T, capital H, capital E. The handwriting workshop. కింద THE అని ఎంత స్పేస్ లో రాస్తారో దానికి సరిపోయేలాగా హ్యాండ్ రైటింగ్ అని రాయండి కింద. ఆల్ క్యాపిటల్ లెటర్స్, పెద్ద T, పెద్ద H and పెద్ద E. THE, the handwriting workshop. Date వేయండి. It's a nice practice actually. You'll have to write date on every day. Whatever you're doing, whether it's a school work or a rough work, or if you're learning something, if it's a tuition or a personal class or maybe a rough work, you need to have a date. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా ఒకసారి అవసరం రావచ్చు. Once you go back, you'll have to check it out and you'll come to know that, when did I do that? When did I learn that and all. Right, today's date? Date తెలుసా ఎలా రాయాలో మీ అందరికి? Yes. Today is a great day, man. 25th day. So date ఇలా రాయాలి ఎవరు రాసినా సరే. So once the board comes, you all are ready to write, right? Okay. I know. Yes, very good. Yeah, I know you all are used to that. Sir, 1 second. Mallikarjun sir, you have an option. View options పైన click చేసి annotations అని ఉంటుంది. Disable annotations. I have Yes, disabled it. Oh, I have disabled. No, sir, no. It is still on the. No, I have disabled, but I'll just 1 second. do my thing here, sir. And you can see all Please our don't write participants. participants. This shows your behavior. This is Stop not writing. Yeah. We have a technology. We'll come to know who is writing, all these things. Yeah, I can see Tanmayi, 5SCP33, all these people also. Yeah. I don't want to mention them all. And I can make out from your faces also. See, somebody is laughing, that shows. Yes, sir. Sir, you can start. Yeah. Sir, you can click on clear all things, sir. Yeah. Yes. Yes, sir. Yeah. Thank you, sir. So this is the way I strongly recommend you to write the date. Oh, somebody requested. I said, okay, I will have to divide something. Yeah, this is the way you're supposed to write. Don't write like 20-07 and all. It's a nice way of presenting the date.
Okay. So after writing the date, you will write their handwriting workshop. And for the letter T, you write Telugu. For the letter H, you write Hindi. For the letter E, you write English. Or maybe like this. So this is Telugu. And H for Hindi. What a beautiful line. Like, you know, this is my signature acronym. So this is English. So తెలుగు వాళ్ళకి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే ప్రతి తెలుగు వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా అవసరమైన 3 భాషలు తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్. సో నేను ఒక లెటర్ చెప్తాను. ఒక లెటర్‌ని జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఎప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లు ఇలా రాయకూడదు. రాయండి, అందరూ లు రాయండి. ఇంటూ మార్క్ పెట్టండి. లు ఎప్పుడు రాసినా సరే మధ్యలో స్ట్రోక్ ఇలా పైకి రావాలి. కామన్ మిస్టేక్స్ నా దగ్గర చాలా లిస్ట్ ఉన్నాయి. అండ్ ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు మీకు ఇస్తాను నేను. సుధీర్ సండ్రాస్ సూపర్ స్కూల్ పార్టిసిపెంట్స్ అందరికీ ఈరోజు చాలా యుల్ హ్యావ్ టేక్ అవే, టేక్ హోమ్ థింగ్స్ చాలా ఉన్నాయి. అండ్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ 1.5 hour సెషన్ యూ మే ప్రాక్టీస్ ఫర్ 2-3 months ఆల్సో. ఓకే, ఇలా రాయండి. కరెక్ట్ కలర్‌లో కరెక్ట్‌గా ఉండేది గ్రీన్ కలర్ వన్. You try to write for 3 to 4 times. So from today, whenever you write lu, ఆ మధ్యలో గీత పైదాకా రావాలి. ఇలా రాయాలి. ఒకే స్ట్రోక్ లో రాసినా, 2 strokes లో రాసినా ఖచ్చితంగా రావాలి. నా దగ్గర ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ లెటర్ ఒకటి ఉంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ నేను రాస్తాను దీన్ని. ఇలాగే రాయండి. దీన్ని ఏమంటారో తెలుసా మీకు? టైప్ చేయండి, ఇంగ్లీష్ లో టైప్ చేయండి ఆ తెలుగు అక్షరాన్ని. మీకు అది ఎలా కనిపిస్తుందో చూద్దాం. కొంతమందికి ఒకలా కనిపిస్తుంది, కొంతమందికి ఒకలా కనిపిస్తుంది. సా అని రాశారు కొంతమంది. వెరీ గుడ్. గు అని రాశారు కొంతమంది. ఓకే, కొంతమందికి అది సాలాగా కనపడుతుంది, కొంతమందికి నాలాగా కనపడుతుంది, కొంతమందికి గూలాగా కనపడుతుంది. చూసారా ఎన్ని మెసేజ్లు వస్తున్నాయో? సో అందుకే నేను క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాను. ఇట్లా ఎప్పుడు రాయకూడదు. అది నేను గు అంటే గు అవుతుంది, సా అంటే సా అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను గ్రీన్ కలర్ లో రాస్తాను చూడండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ లైఫ్ లో ఎప్పుడు సా రాసినా సరే మొదటి నొక్కు కంటే రెండోది కొంచెం ఎత్తులో ఉండాలి. ఇక్కడ తలకట్టు రాయాలి. రాయండి జాగ్రత్తగా. ఎప్పుడు గు రాసినా సరే తలకట్టు లేకుండా ఉండే కింద భాగాన్ని రాసి చేతిని పైకెత్తి తలకట్టు రాసి అప్పుడు కొమ్ము రాయాలి. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి. గూని గమనిస్తే మీరు అందులో 3 గీతలు ఉన్నాయి. చాలా ఇంపార్టెంట్. సాని గమనిస్తే అందులో 2 గీతలే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎవరు మొదటి దాన్ని గు అనలేరు, రెండో దాన్ని సా అనలేరు. మొదటిది చచ్చినా మీకు గూలాగా కనపడదు. అండ్ రెండోది సాలాగా కనపడదు. 2-3 సార్లు రాయాలి. ఏది రాసినా సరే 2-3 టైమ్స్ రాయాలి. ప్రెషర్ ఎక్కువ యూజ్ చేయకండి పేపర్ మీద. ఒకసారి వెనక్కి తిప్పి చూడండి. ఇందాక నేను చెప్పాను, నిఖిల్ సార్ చెప్తుంటే ఎందుకు సింగిల్ రూల్డ్ పేపర్ అని కూడా కొంతమంది క్వశ్చన్ చేశారు. సింగిల్ రూల్డ్ పేపర్ బికాజ్ దట్ విల్ టీచ్ యువర్ ప్రాపర్ సైజ్. మంచి సైజ్, ఒక ఎంత పరిణామంలో రాయాలి అనేది కరెక్ట్ గా తెలుస్తుంది. రాశారు అందరూ. సా 2 గీతల్లో రాయండి, గు 3 గీతల్లో రాయండి, 3-4 సార్లు రాయండి. ఎంత అద్భుతమైన విషయం. మళ్ళీ ఎక్కడ మిస్టేక్స్ చేయకూడదు. మాతృభాషలో సుస్పష్టంగా మాట్లాడగలగాలి, అక్షర దోషాలు లేకుండా రాయగలగాలి. ఎవరైనా సరే ఈ ప్రపంచంలో, నేను తెలుగు గురించి మాట్లాడట్లేదు, ఎవరి మాతృభాషలో వాళ్ళు సుస్పష్టంగా మాట్లాడగలగాలి. ఒక్క తప్పు కూడా లేకుండా రాయగలగాలి. నిజంగా చెప్తున్నాను, ఎవరైనా వాళ్ళ మాతృభాషలో తప్పు లేకుండా మాట్లాడలేకపోయినా, తప్పులు లేకుండా రాయలేకపోయినా వాళ్ళకి భోజనం చేసే అధికారం కూడా ఉండదు. అంత సీరియస్. మాతృభాష అనేది అంత అద్భుతమైన విషయం. మాతృభాష అమ్మ లాంటిది, పరాయి భాష ఆంటీ లాంటిది. చాలా మందికి తా రాయడం సరిగా రాదు. ఇలా రాసి ఇలా రాసేస్తారు. ఇలా ఎప్పుడు రాయకండి తా. కొంతమంది ఇలా మొత్తం రాసేసి ఇలా రాస్తారు. ఇలా ఎప్పుడు రాయకండి. ఈ 2 తాలు కాదు, తప్పులు. 2 కళ్ళు పక్కపక్కనే ఎలా ఉంటాయో నేను లీ లాగా రాసి 2 సున్నాల్ని పక్కపక్కనే పెడుతున్నాను. దీన్ని ఒక 4-5 సార్లు రాయండి. ఇలాగే రాయండి జాగ్రత్తగా. గుండ్రంగా ఉండాలి. తెలుగు భాష అద్భుతంగా ఉండాలంటే అక్షరాలు గుండ్రంగా ఉండాలి, ఉబ్బెత్తుగా ఉండాలి, ముద్దబంతి పువ్వులాగా ఉండాలి. ఇలాగే రాయండి 3-4 సార్లు. గుండ్రంగా రాయండి. అందుకే సింగిల్ రూల్డ్ పేపర్ అని చెప్పాను. అలా మీరు ఎప్పుడు సింగిల్ రూల్డ్ పేపర్ మీద రాసినా సరే సూపర్బ్‌గా వస్తుంది. రాసారా? ఇక్కడి నుంచి మిగిలిన భాగం మన ఇష్టం. ఎలాగైనా తీసుకొని ఎలాగైనా రాయొచ్చు. ఇలా తీసుకెళ్ళి ఇలా వెళ్ళిపోతే హ్యాపీగా మీకు మంచి తా వస్తుంది. తాగుణితం ఏదైనా సరే. తా రాయొచ్చు, లేకపోతే తే రాయొచ్చు, లేకపోతే తౌ అని రాయొచ్చు. రాయండి ఇలా. ఏ గుణితమైనా ఏది కావాలంటే అది రాయండి.
ఆ గ్రీన్ కలర్‌లో ఉండేది మాత్రం కంపల్సరీ 4, 5 సార్లు రాసుకోండి. ఎంత చక్కగా వస్తుందో చూసారా? నిటారుగా ఉండాలి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. తెలుగు భాషలో ఎప్పుడు రాసినా సరే అక్షరాలు నిటారుగా ఉండాలి. కాస్త కూడా ఎడమ వైపుకి, కుడి వైపుకి వంగకూడదు. తెలుగు భాషలో ఉండే అక్షరాలు ఎడమ వైపుకి కానీ, కుడి వైపుకి కానీ అస్సలు వంగకూడదు. ఈ రోజుని, ఈ సాయంత్రాన్ని 25వ తారీఖు జూలై 2021 సాయంత్రాన్ని సూపర్ స్కూల్ తరఫు నుంచి మీకు ఒక గిఫ్ట్ లాగా మేము అందిస్తున్నాం. యూ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ దిస్ ఈవెనింగ్. You're going to unleash lot many things about handwritings, not only one handwriting. 3 రకాల చేతిరాతల గురించి చూద్దాం మనం. ఎంత అద్భుతంగా రాసేయచ్చో చూద్దాం, గమనిద్దాం. ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఒక అద్భుతమైన వర్డ్ రాయబోతున్నాను. చాలా మందికి మన మాతృభాష పేరుని ఎలా రాయాలో కూడా సరిగా రావట్లేదు. రాయండి, జాగ్రత్తగా స్ట్రైట్‌గా రాయండి. నేను చెప్పాను లు రాసినప్పుడు మధ్యలో గీత పైదాకా రావాలి. లు రాయండి. గు రాసినప్పుడు తలకట్టు లేని భాగాన్ని రాసి చేతిని పైకెత్తి అప్పుడు తలకట్టు రాసి అప్పుడు కొమ్ము రాయాలి. కొమ్ము ఎప్పుడు పెద్దదిగా ఉండాలి. గు. ఇప్పుడు రాయండి 3, 4 సార్లు రాయండి తెలుగు అని. సో చేతిరాతలో మొట్టమొదటి భాగం మన మాతృభాషలో మన భాషని మన భాష యొక్క పేరుని ఎలాగ సరిగ్గా రాయాలని. చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు ఇవి. మొట్టమొదటిసారి మన భాష పేరు రాయాలి. తర్వాత మీ పేరు రాయాలి. ఒక్క తప్పు కూడా లేకుండా మీ పేరు రాయండి ఇక్కడ. భాష తర్వాత మీ పేరు రాయండి. భారతదేశము అని రాయండి తర్వాత. చూద్దాం మీరు చేసే కామన్ మిస్టేక్స్ నేను ఎలా రెక్టిఫై చేయాలో నాకు బాగా తెలుసు. భారతదేశము ఇలా రాసి ఎంత మందికి భా రాయడం ఇబ్బంది అంటే ఇలా రాయరండోయ్. భా రాయమంటే వాళ్ళు ఎలా రాస్తారో తెలుసా? టింగ్ 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 ఇలా రాసేస్తారు. ఎంత తప్పో చూడండి. అది చానో తెలియదు, భానో తెలియదు. ఒత్తు చాలా కూడా ఉంటుందన్నమాట. అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అలా రాయకూడదు. జాగ్రత్తగా రాయండి. భారతదేశము మీ పేరు రాసిన తర్వాత మీ పేరు నేను ఎందుకు రాయట్లేదో మీకు అర్థమైంది కదా? అదనమాట విషయం. భారతదేశము జాగ్రత్తగా గుండ్రటి సున్నాతో మొదలుపెట్టి అంత హైట్‌కి వచ్చి అడ్డగీతతో లాస్ట్‌లో సున్నా ఉండాలి. అప్పుడు చేతిని పైకెత్తి ఈ కింద గీతను గీయాలి. భారతదేశము. మీకు అందరికీ బాగా తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు బ్యూటిఫుల్‌గా రాయండి. కొద్దిగా స్పేస్ ఇచ్చి దేశము అని రాయాలి. ఎందుకంటే వేరే దేశాల పేర్లు ఏవి ఉంటాయి కాబట్టి ఇది భారతదేశం. కొమ్ము పెద్దగా ఉండాలి ఎప్పుడు రాసినా సరే. చిట్ట చివరి భాగం కొద్దిగా ఎడమ వైపుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. జాగ్రత్తగా రాయండి. భారతదేశము గుండ్రంగా ఉండాలి, నిటారుగా ఉండాలి. 2 రూల్స్ చెప్తున్నాను మీకు. తెలుగు భాష అద్భుతంగా రాయాలంటే గుండ్రంగా రాయాలి, నిటారుగా రాయాలి. భారతదేశము 3 రాసాం మనం. మొట్టమొదటిగా తెలుగు అని రాసాం, తర్వాత మీ పేరు రాసాం, తర్వాత భారతదేశము రాసాం. హాయిగా ఉండాలి. బ్యాక్ బోన్ స్ట్రైట్ చేసి కూర్చోండి. వెన్నెముక బాణంలాగా వంగిపోయిన వాళ్ళకి చేతిరాత సరిగా రాదు. చదువుకునేటప్పుడు, రాసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా బ్యాక్ బోన్ స్ట్రైట్‌గా పెట్టి కూర్చోవాలి. పేపర్ వెనక్కి తిప్పి ప్రెజర్ ఎంత ఉందో చెక్ చేయండి. మీరు రాస్తున్న పేపర్ వెనక్కి తిప్పి ప్రెజర్ ఎంతో చెక్ చేయండి. అద్భుతమైన హ్యాండ్ రైటింగ్ రావాలంటే మీ కాగితం నుంచి కంటి వరకు ఒక 25-30 సెంటీమీటర్స్ గ్యాప్ ఉండాలి. ఖచ్చితంగా 25-30 సెంటీమీటర్ల గ్యాప్ ఉండాలి. పెన్ సరిగా పట్టుకోవాలి. ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. నేను ఎందుకు ముందుగా స్టార్ట్ చేయలేదంటే అసలు ముందు ఎలా రాస్తున్నారు, ప్రెజర్ ఎంత వస్తుందో అవి తెలిస్తే మీకు తర్వాత ఇవన్నీ తెలుస్తాయి. పెన్సిల్ ఒక షార్ప్ చేసినప్పుడు ఒక కోన్ షేప్ ఏరియా వస్తుంది చూడండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. యాక్చువల్‌గా పెన్సిల్ కొన్నప్పుడు ఇలా ఉంటుంది. షార్ప్ చేసిన తర్వాత ఇలా తయారవుతుంది. సో ఈ షార్ప్ అండ్ ప్లేస్ వదిలేసేసి ఇక్కడ పట్టుకోండి. 3 వేళ్లతోనే పట్టుకోవాలి. ఇది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. బ్యాక్ బోన్ స్ట్రెయిట్‌గా చేసి పట్టుకోండి. మొహం మీద కొంచెం నవ్వు ఉండేలాగా చూసుకోండి. వెన్నెముక నిటారుగా ఉండాలి. ఆ నవ్వుని మాత్రం తొలగించొద్దు. ఎవరికి బ్యూటిఫుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రావాలన్నా సరే, ఏ పని చేయాలన్నా సరే కాస్త హాయిగా ఉండాలి. ఇందాక కొంతమంది గీతలు గీసేసారు చూసారా? వాళ్ళలా కాకుండా మీరందరూ మంచి పిల్లల్లాగే కనిపిస్తున్నారు. నిజంగా మంచి పిల్లలు యాక్షన్ చేస్తున్నారో తెలియట్లేదు నాకు. నిజంగానే మంచి పిల్లలు. ఓకే. రైట్. స్ట్రెయిట్‌గా కూర్చున్నారా? మీ పుస్తకాన్ని ఎడమ వైపుకి వంచండి. కుడి చేత్తో రాసే వాళ్ళందరూ పుస్తకాన్ని ఎడమ వైపుకి. సర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అని పెట్టారు. లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ పుస్తకాన్ని కుడి వైపుకి బెండ్ చేయాలి. పట్టుకునే విధానం మాత్రం సేమ్. ఎడమ చేత్తో రాసే వాళ్ళకి కూడా మిడిల్ ఫింగర్ కింద ఉండాలి. థంబ్, ఇండెక్స్ ఫింగర్ అటు ఇటు ఉంటాయి.
సేమ్ పొజిషన్ 1 ఇంచ్ తర్వాత పట్టుకోవాలి. ఆ కోన్ షేప్ ఏరియా వదిలేసి పట్టుకోవాలి. మిడిల్ ఫింగర్ ఖచ్చితంగా కింద ఉండాలి. థంబ్ ఒకవైపు, ఇండెక్స్ ఫింగర్ ఒకవైపు ఉండాలి. కుడి చేయి అయితే ఇలాగా, ఎడమ చేయి అయితే ఒకేలాగా. ఒకే ఒక డిఫరెన్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్‌కి, రైట్ హ్యాండ్‌కి. తెలుగు భాష గురించి మాట్లాడుతున్నానండి. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ కాంట్ అండర్‌స్టాండ్ యూ హావ్ టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. I'm not talking about other languages. I'm talking about Telugu language itself, and there is no other go now. You'll have to wait for 5-10 minutes, and when I come to English language, at least I'll be able to speak in English. And when I'm teaching Telugu, it's clearly understood that I can easily communicate in Telugu language. So if you are not from this place, try to observe what I'm doing on the screen, try to make it, and you can also get some letters, Telugu letters. If you can add another language, it's a beautiful advantage. So try to hold your pencil properly. At least the writing instrument, I'll be able to give you in English. Hold only with the 3 fingers, my dear friends, thumb, index, and middle fingers. Keep your middle finger below the writing instrument, thumb on the left side, index finger on right side. And look at this, at the back side, it should be resting. Not only pencil, even the pen, my dear friends, the same thing happens. You'll have a same cone shape area. Leave that cone shape and hold pen like this, and let it rest at the back side. Okay. So slant your hand towards left side if you are a right-handed. Slant it towards left side if you are a right-handed. Slant it towards right side if you are left-handed. సరిగా పట్టుకోండి. ఎడమ చేతి వాటం ఉండేవాళ్ళు చేతిని మోచేతి వరకు కుడి వైపుకి బెండ్ చేయాలి. కుడి చేతి వాటం ఉండేవాళ్ళు ఎడమ చేతి వైపుకి బెండ్ చేయాలి. స్లాంట్ గా ఉండాలి. తెలుగు రాసారా? 2-3 సార్లు రాయండి. పేపర్ వెనక్కి తిప్పి ప్రెజర్ చెక్ చేయండి. తెలుగు భాషలో చాలా మందిని ఇబ్బంది పెట్టే లెటర్ స. జాగ్రత్తగా రాయండి. స ఎవరు కరెక్ట్ గా రాయగలుగుతారో చూద్దాం. స రాయండి ఒక 3-4 సార్లు. చాలా మందిని ఇబ్బంది పెట్టే లెటర్ ఒత్తు ఖ. ఒత్తు ఖ జాగ్రత్తగా రాసి అప్పుడు లాస్ట్ లో చేయెత్తి చివర్లో ఆ నిలువు గీత గీయాలి. అన్నిటికంటే ప్రాబ్లమాటిక్ ఖ ఏంటంటే ఇది. ఒకే గీతలో అస్సలు రాయకూడదు. చాలా మందికి తెలియకో లేకపోతే ఫాస్ట్ గా రాసేటప్పుడు ఇలా రాసేస్తారు. కానీ భాషలో ఇలా రాయకూడదు చేతి రాత రాసేటప్పుడు. ఐ రాదు చాలా మందికి. 0 రాసి ఏలాగా రాసి లావత్తుని కుడివైపు నుంచి రాస్తే ఐ వచ్చేస్తుంది. సూపర్. ఇలా ఐ రాయండి జాగ్రత్తగా. 4-5 సార్లు రాయండి. గుండ్రంగా ఉండాలి. సింగిల్ పేపర్ మీద రాయండి. ఆ లైన్స్ మీద రాయండి. ఐ తెలుగు వాళ్ళందరూ. స్క్రీన్ మీద చాలా రాయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు చాలా మంది పిల్లలు. ఇప్పుడు రాయలేరు. యా, మీ నోట్బుక్ లో రాసుకోండి. So this is the reason sometimes, we feel like charging, when we charge something, at least the seriousness happens. Otherwise, you're just registered and you have come here and you're just scribbling something on the screen. You just come here to pass your time. Some of you, not everybody. Most of you are very serious if you're from super school. I know that. Because, my family members are also in the super school. Right. చాలా చాలా టఫ్ లెటర్ ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను. చాలా మందికి మింగుడు పడని వెలక్కాయ. దాని పేరే అణ. మా పక్కింట్లో ఒకడు ఉంటాడు. వాడిని అణ రాయమంటే జిలేబీలు జాంగ్రీలు రాస్తాడు వాడు. దట్ ఫెలో రైట్స్ లైక్ దిస్. ఇది వాడికి అణ. స్వీట్ షాప్ లోకి వెళ్ళి ఒక చిన్న జిలేబీ ముక్క తీసుకుని రాస్తే ఎలా ఉంటుందో ఎలా ఉంటుంది. సో ఇలా ఎప్పుడు రాయకూడదు. చాలా సింపుల్ చేస్తాను చూడండి. మీరు అణ ఎలా రాయొచ్చో, చాలా హాయిగా ఎలా రాయొచ్చో చెప్తాను చూడండి. జాగ్రత్తగా 3 ఉంటుంది కదా, 3ని రివర్స్ చేసి ఇలా రాయండి. మామూలుగా 3 అయితే ఇలా రాస్తాం కదా, ఆ 3ని రివర్స్ చేసి ఇలా రాసి పైనుంచి ఇలా పడుకున్నట్టుగా రూఫ్ మీద 3 ఉన్నట్టుగా రాసి కుడివైపు నొక్కు లేకుండా పెద్ద 0తో క్లోజ్ చేయండి. ఇలా ఒక చిన్న అక్షరం చెప్తాను, చాలా మంది చేసే మిస్టేక్. అన్న రాయండి, 4 సార్లు రాయండి. అంత అద్భుతంగా ఉంటుందో చూడండి. నాలుగే సార్లు రాయండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకో లెటర్ రాస్తాను. చాలా మందిని ఇబ్బంది పెట్టే లెటర్. ఇలా ఉంటుంది. ఇంతవరకు ఓకేనండి. ఇప్పుడు నేను ఘా రాయాలి, లేదంటే షూ రాయాలి. ఏది ఎలా రాయాలో తెలియదు.
సో ఇక్కడ గీత పెడితే షూ అవుతుంది. రాయండి అందరూ. ఇక్కడ గీత పెట్టి షూ రాయండి. మళ్ళీ సేమ్ అలాగే రాసి 0 పక్కనే గీత పెడితే ఘ అవుతుంది. నేను ఎందుకైనా మంచిది మీకోసం పేర్లు కూడా రాస్తాను. ఇదేమో షూ, ఇదేమో ఘ. ఇంగ్లీష్‌లో రాసి పెట్టుకోండి క్యాపిటల్ లెటర్స్‌లో. కన్‌ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటుంది. దీని పేరు ఘ. ఇంకా ఈజీగా చెప్పనా మీకు? షా రాస్తాం కదా! సింపుల్‌గా ఇలా రాస్తాం కదా! ఎప్పుడు షూ రాయాలన్నా కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే షా రాసి అప్పుడు కొమ్మివ్వండి. షూ అయిపోతుంది. సో, అప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా ఇక్కడికొచ్చేసింది ఈ గీత. అక్కడ కాకుండా ఎడమ వైపు పెట్టేస్తే ఘ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? కన్‌ఫ్యూజ్ చేశానా? ఓకే. ఇంకో కష్టమైన లెటర్ చెప్తాను చూడండి. చాలా మంది ఇబ్బంది పడే లెటర్. ఆని ఇలా రాసేస్తారు. ఎంత దారుణమో ఇది. ఆ కాదు. ఏంటో తెలుసా ఇది? అవమానం. భాషకి మనం చేస్తున్న అవమానం అది. మనకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అలాంటి హక్కు లేదు. అసలు లోపల నొక్కు లేకుండా జీ అని ఇలా రాసేస్తారు కొంతమంది. ఇది చాలా తప్పు. ఇలా ఎప్పుడు రాయకండి. మొట్టమొదటి అక్షరం అద్భుతమైన అక్షరం ఆ. సున్నాని పూర్తి చేసి లోపలికొచ్చి చక్కటి హారిజాంటల్ లైన్ కుడివైపు నుంచి ఎడమ వైపుకి ఇలా రాయాలి. చాలా జాగ్రత్తగా. ఆ. పెన్ సరిగా పట్టుకోండి. 25-30 సెంటీమీటర్స్ గ్యాప్ మెయింటైన్ చేయండి. మొఖాల మీద నుంచి నవ్వు చెరిగిపోకుండా చూసుకోండి. మాతృభాష నేర్చుకునేటప్పుడు చాలా బాధ్యతతో ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో మీరు ఏ భాష నేర్చుకున్నా, ఏ విషయం నేర్చుకున్నా హిందీ, ఇంగ్లీషు, మ్యాథమెటిక్స్, సైన్స్, సోషల్ స్టడీస్, కంప్యూటర్, జనరల్ నాలెడ్జ్ ఇవన్నీ కూడా మనం మార్కులు తెచ్చుకోవడానికో, ఉద్యోగాలు తెచ్చుకోవడానికో, ప్రమోషన్స్ తెచ్చుకోవడానికో ఈ ప్రపంచంలో నిలదొక్కుకోవడానికో నేర్చుకుంటాం. కానీ ఒక్క తెలుగు భాష అంటే మాతృభాష మాత్రమే బాధ్యతగా నేర్చుకోవాలి. మార్కుల కోసం నేర్చుకునేది కాదు. రాయండి 3, 4 సార్లు రాయండి. ఆ. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే కరెక్ట్‌గా మధ్యలో ఒక గీత గీస్తున్నాను. మీరు కూడా గీయండి. లాస్ట్ ఆకి ఒక గీత గీయండి. తర్వాత ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ కింద వైపు యాపిల్ పండులాగా ఇలా రాస్తున్నాను. ఏమైపోయిందో గమనించారా? అర్థమైపోయిందా మీకిప్పుడు? జస్ట్ కింద వైపు ఒక యాపిల్ పండులాగా చేశాను. ఎంత సులభంగా వచ్చిందో చూడండి. సింపుల్‌గా అలాగే మొదలుపెట్టండి. టాలాగా నొక్కివ్వండి. అలాగే వెళ్ళండి. లోపలికొచ్చి చక్కటి హారిజాంటల్ లైన్ ఇవ్వండి. గుండ్రంగా రాయండి. ర. మళ్ళీ రాస్తాను చూడండి కొంచెం డార్క్ కలర్‌లో. 0 పూర్తి చేయాలి. మధ్యలో నొక్కు స్పష్టంగా కనపడాలి. అలాగే పూర్తి చేయండి. మళ్ళీ లోపలికొచ్చి హారిజాంటల్ లైన్ కరెక్ట్‌గా హారిజాంటల్ లైన్ కనపడాలి. ర. గుండ్రంగా రాయండి. ఎంత ఈజీయో చూడండి. ఆ నుంచి రా చూసారా ఎంత సులభంగా, ఎంత హాయిగా నేర్చుకోవచ్చో. సో, ఇలాంటివి మాత్రం పైన రాసినట్టు మాత్రం రాయకండి. చేసారా? 3, 4 సార్లు రాయండి. లా రాసినప్పుడు తలకట్టు లేకుండా ఇలా రాయండి. హమ్మయ్య! గుండ్రంగా రాయాలి. చెప్పాను కదా! నిటారుగా ఉండాలి, గుండ్రంగా ఉండాలి. అలా. చాలా కేర్‌ఫుల్‌గా. ఓకే. ఇప్పుడు మీ ఇష్టం. ఏ దీర్ఘం కావాలన్నా, తలకట్టు కావాలన్నా మీ ఇష్టం. ఇలా ఇక్కడ దీర్ఘం గీస్తే ళ అవుతుంది. లోపలికి వెళ్ళిపోతే ళి అవుతుంది. లోపలికెళ్ళిపోయి దీర్ఘం రాస్తే ళి అవుతుంది. మీ ఇష్టం. ఏదైనా రాయొచ్చు. ఓకే. వా రాయండి. వాకు దీర్ఘం రాయండి ఇప్పుడు. ఈ రెండిటిని కలిపేస్తే హ అవుతుంది. ఎలాగో చూపిస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ వా రాసి, వా ఎలాగో ఇక్కడుంది కాబట్టి ఇక్కడ తలకట్టు పెట్టేసేయండి. అది హ అయిపోతుంది అంతే. మొదటి వా, రెండో వా ఒకేసారి రాసేస్తే హ అవుతుంది. ఎప్పుడు కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఇట్లా రాయకూడదు. ఇలా రాసేస్తారు కొంతమంది. ఇలా రాయకూడదు. హడావిడిగా రాసేస్తారు. 3, 4 సార్లు రాయాలి. స్ట్రెయిట్‌గా కూర్చోండి. పడిపోతున్నారు వెనక్కి. చిన్న వయసులోనే. కొంతమంది కుర్రవాళ్ళు పుట్టుకతో వృద్ధులు అని చదివాను నేనెక్కడో ఒక సినిమా, పాత సినిమా పాటది. పుట్టగానే ముసలోళ్ళయిపోతారు వాళ్ళు. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి. చాలా మందికి దా రాసినప్పుడు ఈ మధ్యలో ఈ నొక్కు సరిగా రాదు.
టా రాసినప్పుడు ఇది రాదు సరిగా. చా రాసినప్పుడు ఇలా రాదు. సో ఇవన్నీ రాయండి, ఇలాగే రాయండి. నేను కరెక్ట్‌గా ఎలా రాయాలో చూపిస్తాను. నొక్కు స్పష్టంగా ఉండి ఎలా రాయాలి. ద, ట, చ. జాగ్రత్తగా రాయండి. చా రాసినప్పుడు మీకు ఒక చిన్న టెక్నిక్ నేర్పిస్తాను మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ బాక్స్‌లో చా చూడండి అందరూ. చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. చాలా మందికి తెలియక చా రాసినప్పుడు అడ్డగీతతో మొదలుపెట్టి కరెక్ట్‌గా అడ్డగీత హైట్‌లో చా తలకట్ట రాస్తారు. ఇది చాలా తప్పు. ఎప్పుడు రాసినా ఈ అడ్డగీత కంటే పైకెళ్ళి తలకట్ట రాయాలి. ఇది కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఆ అడ్డగీత తగిలిందంటే దా అయిపోతుంది. చాలా జాగ్రత్త. సో ఎప్పుడు చా రాసినా, ఛా రాసినా సరే ఒత్తు చా రాయండి ఇప్పుడు. అడ్డగీత కంటే పైకెళ్ళి తలకట్టు రాసిన తర్వాత ఈ నిలువు గీత గీయాలి. గౌరవంతో నేర్చుకోండి. మీ ముఖంలో ఆ గౌరవం కనపడాలి. ఆ అభిమానం కనపడాలి. తెలుగు భాష మీద ఇది అమ్మ లాంటిది. సో చా ఎలా రాయాలో అర్థమైంది కదా! ఇప్పుడు నా చిన్నారి తెలుగు మిత్రుల కోసం చెప్తాను. చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే, ఊ రాసినప్పుడు ఇలా రాస్తారు. డా రాసినప్పుడు ఇలా రాస్తారు. ఇది కరెక్ట్. అంటే డా రాసినప్పుడు ఇట్లా లాస్ట్‌లో ఓపెన్ చేసి ఇలా రాయకూడదు. ఇలా రాస్తే ఏమవుతుంది? కొన్నిసార్లు మీకు తెలియకుండా ఇలా తగిలిపోయి ఇలా అయిపోయిందనుకోండి. అది కాస్త దా అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ యాక్చువల్‌గా ఇలా రాసారు. కానీ అది దా లాగా కనపడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మొత్తం క్లోజ్ అయిపోయి. సో ఈ భాగంలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకే ఒకవేళ తగిలినా సరే సున్నా ఉంటే అదెప్పుడు దా లాగా ఉండదు. డా లాగే ఉంటుంది. సో చివర్లో సున్నా భాగం రాయడం మర్చిపోకండి డాలో. ఊలో అయితే అవసరం లేదు. సున్నా ఎక్కడ మొదలుపెట్టారో కరెక్ట్‌గా అక్కడే క్లోజ్ చేయాలి. సున్నా రాయండి ఒక 3, 4 సార్లు. చాలా వాటిలో ఉంటుంది. మీరు లా రాసినప్పుడు, టా రాసినప్పుడు, ఇటు కుడివైపు నుంచి జా రాసినప్పుడు, ఓ రాసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది. సో సున్నా ఎక్కడ ప్రారంభించారో కరెక్ట్‌గా అక్కడే ఉండాలి. రాయండి జాగ్రత్తగా. హ్మ్. కన్నడ డా. ఓకే. కన్నడ చాలా రిలేటివ్‌గా ఉంటుంది. మన భాషకి, కన్నడకి చాలా చాలా సంబంధాలుంటాయి. నేను కన్నడ అక్షరాల మీద కూడా వర్క్ చేశాను. ఓకే. ఏత్వం రాయండి. ఖే అని ఇలా రాసి రాంగ్ మార్క్ పెట్టుకోండి. చాలా మందికి తెలియక ఏత్వాన్ని ఒకే గీతలో రాస్తారు. ఈ రోజు నుంచి మీరు ఏత్వాన్ని ఒకే గీతలో రాయడానికి లేదు. ఏత్వం రాసి చేతిని పైకెత్తి ఏత్వం రాయాలి. మీరు ఎంత బిజీగా ఉన్నా సరే అక్షరాన్ని అవమానించే మీకు హక్కు లేదు. ఎవ్వరు అక్షరాన్ని, భాషని అవమానించే హక్కు పొందలేదు. రాయండి చాలా లెటర్స్‌కి పక్కనే రాయండి దే అని రాయండి. మెలిక శాతో షే అని రాయండి. యత్వం రాసి చేతిని పైకెత్తి అప్పుడు యత్వం రాయాలి. రేపు అని రాయాలంటే ఇలా రాయాలి. నేడు అని రాయాలంటే ఇలా రాయాలి. యత్వం రాసి చేతిని పైకెత్తి అప్పుడు యత్వం. యత్వం కూడా చూసారా లాస్ట్‌లో అడ్డగీత కనపడుతుంది ఎడమ వైపుకి. అలా రాయండి అందరూ. గుండ్రంగా రాయండి, నిటారుగా రాయండి. చూసారా అక్షరాలు కొంచెం కూడా ఎడమ వైపుకి కానీ, కుడి వైపుకి కానీ వంగట్లేదు. నిటారుగా రాయండి. చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ సూపర్ స్కూల్ నుంచి మీ అందరికి ఇదొక బ్యూటిఫుల్ గిఫ్ట్. అద్భుతమైన గిఫ్ట్. నా దగ్గర ఇలాంటిది దాదాపు ఒక 70 గంటల సెషన్ ఉంది. దాదాపు 70 గంటలు నేను హ్యాండ్ రైటింగ్ మీద మాట్లాడగలను. చేతిరాత విశ్లేషణ గురించి, చేతిరాతలో థెరపీ గురించి, హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇంప్రూవ్‌మెంట్ గురించి నా దగ్గర అన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయన్నమాట. నేను అన్నిటిని క్రిస్పీగా చేసి తీసుకొచ్చాను మీకోసం. రాసారా? ఔత్వం రాయండి ఇప్పుడు. యత్వం రాసి దానికి దీర్ఘాన్ని జత చేస్తే ఔత్వం అయిపోతుంది. రాయండి ఇలాగే రాసుకోండి. యత్వం దానికి దీర్ఘం. నౌ అని తెలుగులో రాయాలనుకోండి. నేలాగా రాసి అక్కడి నుంచి దీర్ఘంలాగా రాస్తే నౌ అయిపోతుంది. డౌట్ అని తెలుగులో రాయాలనుకోండి. డా ఇలా రాసి యత్వం రాసి ఇలా డౌ. రాయండి అందరూ. శౌర్యము అని రాయాలనుకోండి ఇలా యత్వం రాసి అక్కడి నుంచి అడ్డగీతతో శౌర్యము. నౌకరు, డౌట్ ఇలా. ఓకే. ఇప్పుడు నేను 3 పదాలు చెప్తాను రాయండి. మీకు ఎక్కడైనా ఇబ్బంది అనిపిస్తే నేను మళ్ళీ రాస్తాను. ఫస్ట్ మీరు రాయండి. ఫస్ట్ స్ట్రెయిట్‌గా కూర్చోండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పుస్తకం మీద ఢామ్ అని పడిపోవడానికి లేదు మీరు.
అలాగే మరీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి పుస్తకానికి చాలా దూరంగా కూడా వెళ్ళిపోకూడదు. 25 నుంచి 30 సెంటీమీటర్లు ఉండాలి. రాయండి 3 పదాలు. మొదటి పదం మేఘము. మేఘము. గా చెప్పాను కదా ఇప్పుడే. ము కూడా నేను రాశాను భారతదేశంలో. కొమ్ములు పెద్దగా ఉండాలి మేఘము. తర్వాత జలపాతము తా కోసం చెప్తున్నాను. జా కోసం చెప్తున్నాను. చాలా మంది జా సరిగా రాయట్లేదు. జలపాతము. మూడో పదం వర్షము. మేఘము, జలపాతము, వర్షం వీటన్నిటికీ కామన్ గా ఏదో ఒకటి ఉంది కదా ఈ సీజన్ లో అన్నమాట. ఈ సీజన్ లో జలపాతాలు ఎక్కువ బాగా ఉంటాయి, వర్షం కురుస్తుంది, మేఘాలు కనపడుతూ ఉంటాయి. రాయగలిగారా? ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఏదైనా ఒక అక్షరం డౌట్ ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో చేయండి. నేను దాన్ని మీకు మళ్ళీ రాసి చూపిస్తాను. ఏదైనా ఒక పదం డౌట్ ఉంటే. ఓకే. సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే. సెకండ్ వన్ జలపాతము. ఓకే. రైట్. ఓ రాశారు కదా మీరు. అచ్చుల్లో ఓ రాసినప్పుడు ఎంత కేర్ఫుల్ గా ఉండాలంటే ఈ మధ్యలో నొక్కు ఉంటుంది కదా, ఆ నొక్కు ఎంత వరకు వచ్చిందో అంతవరకే ఉండాలి చిట్ట చివరి భాగం. ఆ నొక్కు కంటే పై దాకా రాకూడదు. ఇప్పుడు ఇలా రాస్తే జా అవుతుంది. ఓకే. రాయండి ఇప్పుడు జలపాతము. జా సారీ జా రాసినప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్ గా ఇలా రాసి, లా తెలుసు కదా, లాస్ట్ లో ఇలా ఎడం వైపుకి పాతము. తా నేను చెప్పినట్టే రాయాలి. కొమ్ములు పెద్దగా ఉండాలి. మా రాసినప్పుడు రైట్ సైడ్ కొమ్ము అండ్ మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో కొమ్ము పెద్దగా ఉండాలి. జలపాతం. నేను స్క్రీన్ రైటింగ్ రాస్తున్నాను కాబట్టి ఏదో స్టైలిష్ అలాంటివి ఉన్నాయి కాబట్టి నేను అంత కరెక్ట్ గా పేపర్ మీద రాసినంత స్పష్టంగా రాకపోవచ్చు. కానీ తప్పులు లేకుండా మీకు చూపిస్తున్నాను. కరెక్ట్ గా రాయండి. ఓకే. హిందీ గురించి ఒక 5 నిమిషాలు చూద్దాం. హిందీ భాషలో అద్భుతమైన విషయం ఒకటి చెప్తాను నేను, చూడండి. హిందీ అని రాయండి ఒకసారి. ఇదంతా తెలుగు అనమాట. మార్నింగ్ రాశారు కదా. ఇప్పుడు ఇదేంటి? డ. ఇదేంటి? ఈ. ఇది హ. ఓకే. చూడండి, రాయండి. ఈ 3 రాయండి. పక్క పక్కనే రాయండి. ఫస్ట్ స్టెప్ హిందీలో ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అన్నమాట. సో డాని, ఈని, హాని మీరు స్పష్టంగా రాయగలగాలి. వీటన్నిటిలో కామన్ ఏంటో తెలుసా? ఎస్. ఈ ఎస్ కి షేప్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలుసా మీకు అసలు? అందరు ఒకసారి సి అని రాయండి. చాలా మంది ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళలో నాకు దాదాపుగా 250 మంది పైన కనపడుతున్నారు. సిని తప్పు రాస్తారు. జాగ్రత్తగా సి రాయండి. ట్రై చేయండి. సిలో రూల్ ఏంటో చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు నేను రెడ్ కలర్ లో 2 ఏరో మార్కులు పెడతాను. టాప్ స్ట్రోక్ ఎప్పుడు కిందకి రావాలి, బాటమ్ స్ట్రోక్ ఎప్పుడు పైకి ఉండాలి. ఇది సి. ఎప్పుడు సి రాసినా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంగ్లీష్ లో సి రాసినా, మీరు మామూలుగా ఎస్ రాసినా, లేకపోతే హిందీలో ఇలా రాసినా, మీరు ఈ సి బాగా నేర్చుకోవాలి. మనం ఏం రాసేస్తాం? ఇలా రాసేస్తాం. కొంతమంది రౌండ్ ఎక్కడ పైన కరువు లేదంటే చాలా కరువు రాసేసి ఇది ఓకేనా సార్ అని. దీని పేరు మా ఊర్లో ఓవర్ యాక్షన్. ఇంత ఓవర్ యాక్షన్ చేయకూడదు. ఓకే. సో ఇది కూడా రాంగ్. కరెక్ట్ గా దానికి రివర్స్ రాయగలరేమో ట్రై చేయండి మీరు. హిందీ కోసం చెప్తున్నాను. పైన హిందీ అని రాసుకోండి. కరెక్ట్ గా రివర్స్ రాసినప్పుడు కూడా అంతే. పైది స్ట్రోక్ కిందకి బెండ్ అవ్వాలి, కింద స్ట్రోక్ పైకి బెండ్ అవ్వాలి. నేను సైజ్ కొంచెం చిన్నది రాశాను కానీ మీరు మాత్రం సేమ్ సైజ్ లో రాయండి. సో ఎవరైతే ఫస్ట్ స్ట్రోక్ ని కిందకి, లాస్ట్ స్ట్రోక్ ని పైకి, సో ద బిగినింగ్ స్ట్రోక్ షుడ్ బి బెంట్ డౌన్, ఎండింగ్ stroke is bent up, whether it is C or reverse C. Make sure that your hand is comfortable now, clockwise, anti-clockwise. నేను మీకోసం చాలా మంది డాక్టర్స్ తో మాట్లాడాను, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. న్యూరో ఫిజిషియన్స్ తో, ఫిజియోథెరపిస్టులతో. I spoke to a lot of doctors and they have told me that most of the people fail to write handwriting because of their bad strokes and because of their bad physical activity. My dear friends and parents sitting around, please do understand that handwriting is nothing but a beautiful combination of mind and hand. It's not so important. It's not just important that you have a letter in your mind. So along with the letter in the mind, you need to physically make your hand ready for it.
చాలా మందికి ప్రాబ్లం ఏంటంటే దే డోంట్ మేక్ ద హ్యాండ్ రెడీ ఫర్ రైటింగ్. సో ఫిజికల్‌గా మీ హ్యాండ్ క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ బ్యూటిఫుల్‌గా తిరగగలగాలి. సో ఫర్ ద లెటర్ హిందీ లెటర్ ఈ ఆర్ డ, ఈ 2 స్ట్రోక్స్ చాలా చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఇప్పుడు చూడండి, నేను సి రాసాను, నేను రివర్స్ సి రాసాను. రాయండి 3, 4 సార్లు రాయండి. ఒక సి రాయండి, ఒక రివర్స్ సి రాయండి. కలిపేస్తే ఎస్ లాగా అనిపిస్తుంది. ఇది ఎస్ కాదు, ఇంగ్లీష్ కోసం కాదు, హిందీ కోసమే. 3, 4 సార్లు రాయండి వరుసగా. చూసారా? ఇది స్టెప్స్. కరెక్ట్‌గా మంచి హ్యాండ్ రైటింగ్ నేర్చుకోవడానికి ఇది మంచి స్టెప్ అన్నమాట. ఇప్పుడు సరదాగా మనం ఏం చేద్దాం అంటే, ఇలా రాయకూడదు గానీ నేనేం చేస్తున్నానంటే, ఇప్పుడు నేను డా రాసాననుకోండి, సింపుల్‌గా ఇక్కడ ఒక వర్టికల్ లైన్ యాడ్ చేసి ఇలా చేసేస్తే డా అయిపోతుంది. సింపుల్. ఈ వర్టికల్ లైన్ ఇలాగే చేసి, హారిజాంటల్ లైన్ ఇలాగే చేసి ఇక్కడ ఇలా చేస్తే ఈ అవుతుంది. ఈ వర్టికల్ లైన్ ఇలాగే చేసి, ఈ హారిజాంటల్ లైన్ ఇలాగే చేసి, ఇక్కడి నుంచి ఇలాగ చేస్తే హా అయిపోతుంది. చూడండి దానికే. అంటే అందులో ఉండే ఎస్ భాగం ఎవరైతే తేడా లేకుండా రాయగలుగుతారో వాళ్ళందరికీ అద్భుతమైన చేతిరాత ప్రాప్తిస్తుంది. ఇప్పుడు రాయండి హిందీ. ఎడం వైపుకి రావాలి. దీర్ఘం లేనప్పుడు, ఒట్టి ఇకారం ఉన్నప్పుడు ఎడం వైపు నుంచి ఉండాలి. ఈ అని రాసినప్పుడు కుడి వైపు నుంచి ఉండాలి. ఇప్పుడు హారిజాంటల్ లైన్. హారిజాంటల్ లైన్ స్పష్టంగా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి హిందీ. 3, 4 సార్లు రాయండి. స్ట్రైట్‌గా రాయాలి హిందీ భాష కూడా. సో ఎక్కడైనా రాసి పెట్టుకోండి 90 degrees. Note 1, 90 degrees. Note 2, reduce pressure on the paper. ఎక్కువ ప్రెషర్ యూజ్ చేయకండి అమ్మా. Note 2, avoid heavy pressure on the paper. రాసుకోండి అందరూ. Avoid heavy pressure. Heavy pressure will have 2 difficulties or 2 disadvantages for you, my dear friends. Disadvantage number 1, you will not be able to write fast. Disadvantage number 2, your hand pains. Avoid heavy pressure on the paper. Note number 1, 90 degrees. Note number 2, avoid heavy pressure on the paper. జాగ్రత్తగా ఈ సర్కిల్ ఇలా ఇంతవరకు చేసి దూరంగా ఒక వర్టికల్ లైన్ రాసి ఇలా గా రాయండి. చాలా మంది ఏంటో ఇలా రాసేస్తారు, అది గానో మానో తెలియదు. ఇలా రాసేస్తారు, లేకపోతే ఇలా ఇలా ఉంటుంది. సో ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ గా ఆర్ మా. ఇలా కొంచెం వచ్చినా సరే అది మాలాగా అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి చూసారా. సో అవాయిడ్ దట్. గా. ఇప్పుడు మా రాయండి. మా పూర్తిగా తగలాలి ఇక్కడ, రైట్ సైడ్ ఇక్కడ తగలాలి. ఇది ఇంపార్టెంట్. యారో మార్క్ పెట్టుకోండి. మా. చాలా మందిని ఇబ్బంది పెట్టే అక్షరాలు ఇవి. రాసారా? 0 పూర్తిగా కంప్లీట్ గా చేసి ఇలా చేసిన తర్వాత షా రాయండి. ష. ఈ గీత ఆఫ్ కోర్స్ ఈ పైకి వెళ్ళకూడదు. ఇది నేను స్క్రీన్ రైటింగ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు కొంచెం కనిపెడుతుంది, కానీ ఆ వర్టికల్ లైన్ చూసారా పైకి వెళ్ళిపోకూడదు. పైకి వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది, కొన్నిసార్లు ఇది కొంచెం ఏదైనా బెండ్ ఇట్లా ఉన్నా సరే అది షో లాగా అయిపోతుంది అనమాట. అందుకని ఆ వర్టికల్ లైన్ ని, వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద వర్టికల్ లైన్ యువర్ రైటింగ్, ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ అబౌవ్ ద హారిజాంటల్ లైన్. ఓకే. చాలా మందిని ఇబ్బంది పెట్టే లెటర్ ఇంకోటి ఉంది నా దగ్గర, సా. జాగ్రత్తగా ప్లెయిన్ గా రాయండి సా అని. ఇక్కడ నుంచి హారిజాంటల్ లైన్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సా నిటారుగా రాయండి. చాలా మంది హిందీ భాషలో కమ్యూనికేషన్ లో మిస్టేక్ అయిపోతారు. ఇక్కడి నుంచి ఇలా వచ్చి ఖా రాయండి. కొద్దిగా తేడాలు వచ్చినా సరే ఇది అది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. పక్కపక్కనే 2-3 సార్లు రాయండి. అండ్ అలాగే కామన్ మిస్టేక్ చాలా మంది చేసేది యా. యాకి థాకి చాలా మందికి తేడా తెలియట్లేదు. యాకి థాకి తేడా. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ యా రాద్దాం, తర్వాత థా రాస్తే మీకు డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. ఐ విల్ టేక్ అనదర్ కలర్, విల్ గో ఫర్ థా. థాలో మీరు ఏం చేస్తారంటే కొద్దిగా 0 లాగా చేసి కొద్దిగా వీలైతే కొంచెం పైకి చేయండి, కొద్దిగా హైట్ కొద్దిగా పైకి చేయండి. ఈ హారిజాంటల్ లైన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కొంచెం కిందకి చూసారా, ఆ హైట్ ఇక్కడ చూసారా కొంచెం పైకి వచ్చింది. ఇట్లా థా. ఇది బెటర్.
యాథ పక్క పక్కనే రాయండి 3-4 సార్లు, మినిమం 3 pairs. I want you to write minimum 3 pairs. Those who are able to write very perfectly also, I strongly recommend you to write again. Whether you are left-handed or right-handed, please sit straight. Don't fall down and write, and you'll have to sit and write. డైనింగ్ టేబుల్ మీదనో లేకపోతే ఇంకో చైర్లోనో టేబుల్ పెట్టుకుని కరెక్ట్గా 25-30 సెంటీమీటర్స్ గ్యాప్ మెయింటైన్ చేసి చేయాలి. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ బా. వా రాసి తర్వాత బా రాయండి, ఎందుకైనా మంచిది. ఫస్ట్ ట్రై టు రైట్ వా, దెన్ రైట్ బా. ఇక్కడ మీరు భా రాయండి. తెలుగులో ఫాకి ఇంగ్లీష్లో ఫాకి చాలా తేడా ఉంటుంది. హిందీలో ఎలా ఉంటుంది ఫా, తెలుగులో ఇది ఫా కాదు, ఇది ఫా. రాసి పెట్టుకోండి అక్కడ. తెలుగు హిందీ ఇద్దరు రెండు తెలిసిన వాళ్ళు ఇవి రెండు నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. హిందీలో దీన్ని ఫా అంటాం, తెలుగులో దీన్ని ఫా అంటాం. తెలుగులో దీన్ని ఎప్పుడు ఫా అనకూడదు, పర్వాలేదు అనాలి, ఫలితాలు అనాలి. బాగా గుర్తుంచుకోండి. కొంతమందికి తెలియక పర్వాలేదు సార్, ఫలితాలు వచ్చాయా, ఫలాలు తిన్నారా అలా అనకూడదు, ఫా అనాలి. ఓకే, నేను ఇలా రాసి ప్లెయిన్ గా, అంటే సున్నాతో నేను స్టార్ట్ చేయలేదు చూడండి. ఇలా రాసి చాలా ప్లెయిన్ గా రాస్తున్నాను. ఇది చాలా ఈజీ. ఇక్కడ వర్టికల్ లైన్ రాస్తున్నాను, లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ వరకు వచ్చి మొత్తం తగిలిస్తూ ఒక గీత గీసాను. ఈ వర్టికల్ లైన్ కొద్దిగా పైకి కనిపిస్తుంది, దయచేసి అస్సలు వర్టికల్ లైన్ పైకి లేకుండా చేయండి. ఘా రైట్ జాగ్రత్తగా. రాసి పెట్టుకోండి, మీకు కావాలంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇంగ్లీష్ లో రాయండి ఘా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే నేను కొద్దిగా ప్లెయిన్ గా చిన్నదిగా స్టార్ట్ చేసి రైట్ సైడ్ కొంచెం పైకి తీసుకెళ్ళి ఇలా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాస్తాను. ఇది ఛా. మరి ఇంత అక్కర్లేదు, కానీ నేను మళ్ళీ ఇంకోసారి రాసి చూపిస్తాను చూడండి. మీరు చిన్నదిగా స్టార్ట్ చేసి రైట్ సైడ్ కొద్దిగా పైకి తీసుకెళ్ళి ఇలాగా ఛా, కొంచెం పైకి. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు, ఘాకి చాకి. మీ అందరికీ తెలిసి ఇంకో లెటర్ ఉంటుంది, అద్భుతమైన లెటర్, అదేంటంటే థా. అర్థమైంది కదా? థా, థాకి సున్నా ఉంటుంది. రాయండి 3-4 సార్లు రాయండి. ధా, ధా రాద్దాం ఇప్పుడు. సున్నాతో ఉంటుంది ధా. అలాగే చూడండి, కొద్దిగా పైకి పెడితే బెటర్. మళ్ళీ నేను ఇందాక చెప్పినట్టే ఈ ధాని కొంచెం ఈ సున్నా భాగాన్ని కొద్దిగా పైకి పెట్టి, నాకు ఇక్కడ స్క్రీన్ రైటింగ్ కదా సరిగా రావట్లేదు. ఇది సేమ్ 3ని రివర్స్ చేసి ఇలా వచ్చి ఇక్కడ వర్టికల్, అది వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ జస్ట్ వర్టికల్ లైన్ అండ్ ఇక్కడ లైన్ తగలకుండా మళ్ళీ రాస్తాను. చాలా బ్యూటిఫుల్ ఎక్సర్సైజ్లు, హోంవర్క్లు ఇవన్నీ నేను తయారు చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక 2-3 డేస్ లో రెడీ అయిపోతాయి, పంపిస్తాను నేను మీకు. రాయండి జాగ్రత్తగా. మీరు ఇందాక ఈ రాశారు కదా, అట్లాగే డా రాయండి, మళ్ళీ డా రాయండి, మళ్ళీ హా రాయండి, ఈ రాయండి, డా రాయండి, హా రాయండి. ఇంకో లెటర్ కొట్టరాద్దాం, మీకు అందరికి బాగా తెలుసు అది ఛా. ఇక్కడికి వచ్చేసి మొత్తం తగలాలి. సారీ, పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఇది ఛా. నవ్ కంఫర్టబుల్. 4 లెటర్స్. ఇంకో లెటర్ యాడ్ చేశాను నేను ఇందాక. మళ్ళీ ఇంకొకసారి రాయండి గా, కింద లైన్లో గా రాయండి శుభ్రంగా. మా రాయండి. ఇక్కడ మాతో పాటు ఇంకొక లెటర్ కూడా రాయాలి, నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇందాక దాంట్లో ఒక సెటిల్ యాడ్ చేశాను, ఇప్పుడు బా రాద్దాం. చాలా కేర్ఫుల్ గా రాయాలి బా ఇప్పుడు రాసినా సరే. చివరి గీత
లెఫ్ట్ సైడ్ తగలకూడదు. మీరు రాసే హారిజంటల్ లైన్ ఏదైతే ఉందో లెఫ్ట్ సైడ్ తగలకూడదు. కొంచెం హారిజంటల్ లైన్ గమనిస్తే ఇక్కడ కొద్దిగా పైకి వెళ్ళినట్టుగా కనిపిస్తుంది చూడండి. ఆ భాగం కొద్దిగా పైకి వెళ్ళినట్టుంటే మంచిది. భా. రాసారా? సో మీకు తెలిసి ఈ లెటర్ ఏంటో టా. సున్నా పూర్తి చేసి ఇంకోసారి రాయండి. ముందు టా రాయండి, సున్నా పూర్తి చేసి రాయండి, అది ఢా అవుతుంది. టా ఢా. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ దా. దాతో మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. పక్కనే రాయండి. చిన్న చిన్న స్లైట్ మాడిఫికేషన్స్. ఇప్పుడు టా రాస్తూ కొంతమందికి ఇలా ఇలా తిరుగుతుంది. అది చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ అయిపోతుంది. అది టానో తెలియదు, ధానో తెలియదు. చాలా పెద్ద మిస్టేక్ అనమాట. ప్లెయిన్ గా ఉండాలి రాస్తే. అందుకే నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను, సీల్ రాయండి, రివర్స్ సీల్ రాయండి, సర్కిల్స్ రాయండి, సర్కిల్ కుడివైపు నుంచి రాయండి, స్లాష్ రాయండి, బ్యాక్ స్లాష్ రాయండి, వర్టికల్ రాయండి, హారిజంటల్ లైన్ రాయండి, హారిజంటల్ లైన్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి కూడా రాయండి. ఇవన్నీ బేసిక్ స్ట్రోక్స్ అనమాట. ఐ హావ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఆన్ బేసిక్ స్ట్రోక్స్. ఆ బేసిక్ స్ట్రోక్స్ మీరు ఒకసారి రాస్తే ఆల్ ద లెటర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద మీనింగ్ఫుల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ బేసిక్ స్ట్రోక్స్. ఓకే, ఒకసారి జాగ్రత్తగా క్షా రాద్దాం. వేరే లెటర్ వేరే కలర్ తీసుకుంటాను నేను. క్షా రాయండి కేర్ఫుల్ గా. ఇట్లా రాసి లెఫ్ట్ సైడ్ తగలకుండా చూసుకోండి దీన్ని. క్ష. ఇట్లా ఉంది, నేను అండర్లైన్ చేశాను చూసారా, అట్లా ఉంది. అది కొంచెం పైకి వెళ్ళింది. నాకు ఇక్కడ స్క్రీన్ రైటింగ్ రాస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి మొదలవ్వాలి. ఇలా తీసుకొచ్చి క్ష. లెఫ్ట్ తగలకుండా రాయండి. ఓకే, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైటర్స్, రైట్ హ్యాండ్ రైటర్స్ ఒకటే ఉంటుందండి, చాలా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏ లేదు. ఓకే, ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో తెలుగులో అక్షరమాల అని దొరుకుతుంది, హిందీలో వర్ణమాల అని దొరుకుతుంది. గూగుల్లో మీరు తెలుగు వర్ణమాల అని చూడండి, తెలుగులో అక్షరమాల అని దొరుకుతుంది. ఓకే, హిందీలో వర్ణమాల అని ఉంటుంది. సో టేక్ దట్, హిందీ వర్ణమాల. సార్ స్క్రీన్ షాట్ చూసి చూపించమంటారా? బెటర్. అదొకసారి చూడండి అందరూ చూసుకుని. తెలుగులో అక్షరమాల అని దొరుకుతుంది, హిందీలో వర్ణమాల అని దొరుకుతుంది. లెటర్స్ కరెక్ట్ గా ఉంటాయి. ఇంకా వీలైతే కొన్ని హ్యాండ్ రిటన్ తో రాసి ఉంటాయి అన్నమాట. అవి చూసి ఫస్ట్ స్టెప్ అది, ఈ రోజు రాత్రి నిద్రపోయే లోపు మీరు ఏం చేయాలంటే, మీరు తెలుగు భాషలో, హిందీ భాషలో, ఇంగ్లీష్ భాషలో కష్టపడుతున్న అక్షరాలు ఏవైతే చాలా చాలా ఇబ్బందిగా ఉండే అక్షరాలు ఉంటాయో వాటిని చేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. దానికంటే ముందు 3 స్టెప్స్ తీసుకోవాలి మీరు. ఫస్ట్ స్టెప్, సిట్ స్ట్రైట్, హోల్డ్ యువర్ రైటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్రాపర్లీ. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్, ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ క్లియర్ గా ఉండేలాగా చూసుకోండి. నాయిసీగా లేకుండా, బ్యాడ్ ఓడర్, బ్యాడ్ స్మెల్స్ అవి లేకుండా, లేకపోతే పక్కన ఎవరో టీవీలలో వేరే వేరే డిస్టర్బ్డ్ సౌండ్స్ ఏం పెట్టకుండా, ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మూడోది, ఇది కంటికి కనపడదు యాక్చువల్లీ, లోపల మీరు ప్రిపరేషన్, లోపల ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఎస్, ఐ వాంట్ టు లెర్న్ సంథింగ్ నౌ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఆల్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ మై హ్యాండ్ రైటింగ్, దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మీ ఆల్ త్రూ మై లైఫ్ అని. సో ఇందాక చూపించారు కదా నిఖిల్ సార్, ఆ స్క్రీన్ షాట్స్ అవన్నీ అలాగా స్క్రీన్ షేర్ చేసి చూపించారు. అట్లాగే మీరు తెలుగులో అక్షరమాల, హిందీలో వర్ణమాల చూడండి. అక్షరాలన్నింటినీ గమనించండి. గుణింతాలు ఉంటాయి, హిందీలో బారక్కడి అంటారు, తెలుగులో గుణింతాలు అంటారు. ఒత్తులు ఉంటాయి, అలాగే మాత్రమే ఉంటాయి హిందీలో. ఇవి రెండు అన్నిటినీ ప్రాక్టీస్ చేసి మీకు కంటికి కనపడుతున్న పదాలు నోట్ చేసుకోండి. కంటికి కనపడుతూ ఉన్నవి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లైట్ ఉంది, సో దీపము తెలుగులో రాయండి, దీప్ అని హిందీలో రాయండి. సో కంటికి కనపడే పదాలని హిందీలలో, తెలుగులలో మీరు అక్షరాలు, గుణింతాలు, ఒత్తులు తెలుగులో, पूरे अक्षर बारकड़ी और मात्राएं सीखने के बाद whatever the surrounding words, whatever the words you have in surrounding, please keep practicing them, then slowly go for small sentences. It will take minimum a month for you to practice. Now I'll go for English and write ఒకసారి heading. ఇది యాక్చువల్లీ చాలా చాలా లాంగ్ సెషన్, బట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ వెరీ క్రిస్పీ, అండ్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్ టు యూ, ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ యాజ్ అ గిఫ్ట్ టు ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్ ఆఫ్ సూపర్ స్కూల్.
సూపర్ స్కూల్లో ఎస్యు అంటే సుధీర్, పిఆర్ అంటే ప్యారలల్, సుధీర్స్ ప్యారలల్ స్కూల్. రాయండి అందరు ఇంగ్లీష్ అని హెడ్డింగ్ రాయండి, క్యాపిటల్ రాయండి, వేరే చాప్టర్ కాబట్టి. సో రైట్ ద వర్డ్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను, మీరు చాట్ బాక్స్ లో ఆన్సర్ టైప్ చేయండి. హౌ మెనీ లైన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ లెటర్? చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. హౌ మెనీ లైన్స్ ఆర్ దేర్? 2. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇంకొకటి రాస్తాను, మీరు ఇంగ్లీష్ అని రాశారు కాబట్టి అందులో నుంచే రాస్తున్నాను. ఇందులో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఇందులో ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి? వెరీ గుడ్, 3. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకొకటి రాస్తాను, ఇందులో ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి నాకు. ఓకే, ఇప్పుడు నౌ గెట్ రెడీ ఫర్ ద ఆన్సర్. హౌ మెనీ లైన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఆల్ దీస్ 3 లెటర్స్? మొత్తం మూడిట్లో కలిపి ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయో టైప్ చేయండి. 9, 9. నౌ ఓకే, పీపుల్ ఆర్ టైపింగ్ 8, 9. ఓకే, నౌ ఐల్ రైట్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్. ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ 2. ఈ 3 లెటర్స్ లో 2 గీతలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు గమనించండి జాగ్రత్తగా. ఒక దాని పేరు వర్టికల్ లైన్, ఇంకొక దాని పేరు హారిజాంటల్ లైన్. దట్స్ ఆల్. దేర్ ఇస్ నో థర్డ్ లైన్ ఓవర్ దేర్. ఓన్లీ 2. సో ఇంగ్లీష్ భాషలో కానీ తెలుగు భాషలో కానీ హిందీ భాషలో కానీ మీకు తెలుసా మిత్రులారా, అక్షరాలు ఎవరు క్రియేట్ చేయలేరు. బేసిక్ స్ట్రోక్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి. ఆ బేసిక్ స్ట్రోక్స్ ఎవరైతే సూపర్బ్ గా నేర్చుకుంటారో, ఆ బేసిక్ స్ట్రోక్స్ కి చెయ్యి ఎంత హాయిగా కన్వీనియంట్ గా పెన్ సరిగ్గా పట్టుకుని స్ట్రైట్ గా కూర్చుని బుక్ ని కొద్దిగా లెఫ్ట్ సైడ్ స్లాంట్ చేసి ఆ 25-30 సెంటీమీటర్స్ గ్యాప్ మెయింటైన్ చేసి ఎవరైతే రాస్తారో వాళ్ళందరికీ సూపర్బ్ లెటర్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట. రాయండి ఇంగ్లీష్ అన్న తర్వాత బేసిక్ స్ట్రోక్స్ అని రాయండి. నేను మీకు 2 బేసిక్ స్ట్రోక్స్ నేర్పిస్తాను. ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ ఇంగ్లీష్, రైట్ ద హెడ్డింగ్ బేసిక్ స్ట్రోక్స్. నా దగ్గర అద్భుతమైన బేసిక్ స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి. మీరు చాలా చాలా ఈజీగా ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ ఎలా నేర్చుకోవచ్చో నేను మీకు చూపిస్తాను. ఫస్ట్ వన్ అని పెట్టండి. ఇక్కడ మీరు మీరు రాయండి స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ అని. 1, దీని పేరు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్. ఇవి 4 ఉంటాయి. సో రైట్ 4 విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్. నేను ముందుగా మీకు రాసి చూపిస్తాను ఆ 4 ఏంటో. స్లాష్ రాయండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది మీకు ఏలో ఉంటుంది, క్యాపిటల్ విలో ఉంటుంది, క్యాపిటల్ డబ్ల్యూలో ఉంటుంది, క్యాపిటల్ ఎక్స్ లో ఉంటుంది, క్యాపిటల్ జెడ్ లో ఉంటుంది, కేలో ఉంటుంది. దీని కరెక్ట్ గా రివర్స్ లో బ్యాక్ స్లాష్ రాయండి. ఇది కూడా మీకు కేలో ఉంటుంది, ఎం లో, ఎన్ లో, ఎక్స్ లో, వై లో. వర్టికల్ లైన్ రాయండి, చాలా ఈజీ. హారిజాంటల్ లైన్ రాయండి, చాలా ఈజీ. దట్స్ ఆల్. Do you know, my dear friends, only with the help of these 4 strokes you can make 15 letters. Only with the help of these strokes, you can make 15 letters. Try చేద్దామా? Let's make a line. మీకు ఒక మంచి రూల్ చెప్తాను. ఎప్పుడైనా సరే క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాసేటప్పుడు do not let your letters touch the top line. Slightly below that you need to stop. కొంచెం కింద వరకు ఆపేసేయండి. ఎప్పుడు రాసినా సరే క్యాపిటల్ లెటర్స్ ని పై లైన్ కి టచ్ చేయకుండా రాయండి. నేను మీకు పింక్ కలర్ లో రాసి చూపిస్తాను చూడండి. దిస్ ఈజ్ ఎ రాంగ్ సైజ్ అండ్ స్లాంట్. ఇలాగే రాసి ఇంటూ మార్క్ పెట్టుకోండి. కొంతమంది అయ్యో ఇంకా అయిపోతుంది, మా పేపర్ అయిపోతుంది, చాలా చిన్నవి రాస్తారు. ఇలాగే రాసి ఇంటూ మార్క్ పెట్టుకోండి. కొంతమంది గుండుగా రాస్తూ ఉంటారు. ఇది చాలా చాలా తప్పు. ఇలా రాయండి. నేను ఒక అతి విచిత్రమైన లెటర్ చూశాను. క్యాంప్ ఫైర్ వేస్తారు చూసారా, స్టిక్స్ అన్ని పెట్టి మంట వేసి చలికాలంలో కొంచెం వెచ్చగా ఉండడానికి టింగ్ 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 అని రాశాడు కూడా ఏ రాయమంటే. ఇవన్నీ రాంగ్. ఇది ఇట్స్ ఎన్ ఇన్సల్ట్ ఫర్ ద లెటర్స్ యూర్ డూయింగ్. నౌ లెట్ మీ షో యూ వాట్ ఈస్ రైట్. స్లైట్లీ బిలో ద టాప్ ప్రింటెడ్ లైన్ యూ టు స్టాప్.
ఇది కరెక్ట్ సైజ్. అందుకే సింగిల్ రూల్డ్ పేపర్ అని చెప్పాను. సింగిల్ రూల్డ్ పేపర్ మీద ఎవరైతే క్యాప్ లెటర్స్ ని పై లైన్ తగలకుండా కింద లైన్ టచ్ చేసి కొద్ది గ్యాప్ వదిలి రాస్తారో ఆ హైట్ విడ్త్ మ్యాచ్ అయ్యి చూసే కంటికి చాలా హాయిగా కనపడుతుంది అనమాట. ఇట్ లుక్స్ సో బ్యూటిఫుల్ ఇఫ్ యు రైట్ ద లెటర్ ఇన్ ద సైజ్ వాట్ ఈస్ షోన్ ఇన్ గ్రీన్. In between the two brown colored lines on the screen, please look at that. I have written a letter, a correct letter in green color, which is not touching the top printed line, but definitely touching the bottom one. Let me show you in light yellow color. I would like to draw a line over there. Make sure that this line is not touching. Can you all see that line in yellow? So please make sure that it is not touching the top line. So this height you can write. So out of those 4 strokes what I have shown you, let us give a name for these. This is called 1, this is called 2, this is 3, and this is 4. Mallikarjun sir, you went on mute. So my dear friends, this A is done with a combination of, చూడండి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించండి, this is stroke number 1, this is stroke number 2, and మధ్యలో stroke number 4 ఉంది చూసారా. ఫస్ట్ నేను 1 రాశాను, తర్వాత 2 రాశాను, తర్వాత 4 రాశాను. So that is how you can make 15 letters. Try all the 15 letters with the combination of these 3. Now let's go for second. ఒక 5 minutes లో నేను మీకు చాలా చాలా మంచి ఆఫర్ ఇస్తాను. 700 గంటల సెషన్ నా దగ్గర ఉంది. దాన్ని అట్లీస్ట్ మనం ఒక 7 గంటల్లో చేద్దాం. ట్రై చేద్దాం. ఎవరైనా రెడీగా ఉన్నారా? ఆర్ యు రెడీ ఇఫ్ ఐ గివ్ యూ సెషన్ ఇన్ 7 hours? Maybe the next week. Shall we take a week's time and go for 7 hour session? Because you know I have done programs in 1100 schools already. నేను ఎవరిని అడగలేదండి. Schools have invited me. సుధీర్ సార్కి బాగా తెలుసు, నిఖిల్ సార్కి బాగా తెలుసు, అండ్ ఐఎమ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఫర్ ద పాస్ట్ 25 లాంగ్ ఇయర్స్. నేను ఒక 32 books రాశాను ఈ హ్యాండ్ రైటింగ్ మీద. అలాగే 5 లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ కి 15 countries నుంచి హ్యాండ్ రైటింగ్ లో ట్రైన్ చేశాను ఇంతవరకు. ఓన్లీ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఫర్ ద పాస్ట్ 25 years. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ఎనీ అదర్ ఫీల్డ్. నౌ రైట్ డౌన్ 2 కర్వ్డ్ స్ట్రోక్స్ అంటారు వీటిని. ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ ద వర్డ్ కర్వ్డ్ స్ట్రోక్స్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నాకు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ మీద మీ మీద ఏమీ డౌట్ లేదు. నాకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే, ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ ఎ డౌట్ ఆన్ యూ, ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ డౌట్ ఆన్ కర్వ్డ్ స్ట్రోక్స్. ఓన్లీ 3 curved strokes are there. Just 3 curved strokes. Right within the brackets, it's 3. We have only 3 curved strokes. I'll show you in red color. First is C. You all know, ee roju meeku chala chala different C చూపించాను. So C ఇలా రాయండి. Second curved stroke is reverse C. Third curved stroke is circle. నేను ఈ స్క్రీన్ రైటింగ్ రాస్తున్నాను కాబట్టి కరెక్ట్ గా స్ట్రోక్ రావట్లేదు. ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫర్ దాట్. సో రైట్ దీస్ 3 strokes. సో ఈ 3 strokes తో మీరు 3 letters రాయొచ్చు. ఆ 4 strokes తో 15 letters అండ్ ఈ 3 strokes తో 3 letters రాయొచ్చు. రాసి పెట్టుకోండి 3 letters అని. అక్కడ 15 letters అని రాశారు కదా, ఇక్కడ రాయండి 3 letters అని. It's so simple. I'll write in blue. It's a C, it's a reverse C, and it's circle. Okay, so from these 3 strokes I'm going to create 3 letters. So C రాయొచ్చు. ఒక C తర్వాత చేయి లిఫ్ట్ చేయకుండా రివర్స్ C రాస్తే S రాయొచ్చు. You all know that. లాస్ట్ స్ట్రోక్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పెడితే అంతే. మరి 18 letters అయినాయి కదా, మరి మిగతావి ఎలాగబ్బా? అయ్యయ్యో. సో యూ హ్యావ్ 60 letters remaining. రిమైనింగ్ ఇంకెంత 8 letters ఉన్నాయి. How about these 8 letters? What shall we do with the 8 letters, man? Oh, you got it right now. These 8 letters are nothing but the combination of straight strokes and curved strokes. Straight strokes plus curved strokes. For example, B undanukondi, you need a straight stroke, you need 2 curved strokes. For example, D undanukondi, you need a straight stroke, you need a curved stroke. So remaining 8 letters will be based on those. And now let's go for small letters. Small letters lo pedda doubt entante, you have cursive, you have non-cursive. Write a word toy. T-O-Y. Toy.
Let's write the same word toy in cursive, small letters. Let's write the word toy like this. See the differences now. There are 3 different styles. Never write like this. Please write into mark for the last one. I'll give you a wonderful opportunity for the super school, my dear friends. Chala baga rastunaru meeru. Very, very wonderful. Please write either like this or like this. Non-cursive rayandi, cursive rayandi. But only difference people do is, ఏం డిఫరెన్స్ చేస్తారని నేను చూపిస్తాను my dear friends. Put a small tick mark for the first one. First one is also right. Non-cursive also you can write cursive also. కొంతమందికి పైకి వెళ్ళే లెటర్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. TOY ఇలా రాస్తారు. That's why people spoil their handwriting. Beautiful gift I'm giving you now. Please make a note of it. అందరు రాయండి. కొంతమందికి కిందకి వెళ్ళే లెటర్స్ అంటే ఎంత ఇష్టమో. They write too low. ఇంకొంతమంది ఉంటారంటే దారుణం. పైకి వెళ్ళవు, కిందకి వెళ్ళవు. Neither they go up nor they go down. That's another mistake. These are the 3 mistakes generally people commit when they write in English. Same thing happen in the non-cursive also. You have no difference. ఇలా రాస్తారు. చూసారా? ఇలా small TOY ఇలా రాయకూడదు. Okay, these are all the mistakes. సో నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. మీ ఓతో కంపేర్ చేస్తే పైకి T 2 times వెళ్ళాలి, కిందకి Y 2 times వెళ్ళాలి. This is the only thing. Now let's write down. If your O is 1 time, your T is 2 times, your Y is also 2 times. Please make a note of this. ఇది ఒక అద్భుతమైన ఈ స్క్వేర్ లో ఉన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. If your O is 1 time, your T should be written 2 times, your Y should be written 2 times. మీకు ఇంకా మొత్తం చెప్పేసాను మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. డిక్షనరీలో ఉండే ఏ వర్డ్ అయినా తీసుకోండి, మధ్యలో ఓ లాగైనా ఉంటుంది, పైకి వెళ్ళి టీ లాగైనా ఉంటుంది, కిందకి వచ్చే వై లాగైనా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. టీ ఎంత రాశానో దాంట్లో 50% ఓ ఎంత రాశానో దానికి 2 times వై. బ్యూటిఫుల్, పర్ఫెక్ట్ హ్యాండ్ రైటింగ్. If you want to write it in non-cursive also, the same principle. O కంటే T 2 times పైకి వెళ్తుంది, O కంటే Y 2 times కిందకి వస్తుంది. సింపుల్. ఎనీబడీ కెన్ రైట్ ద బెస్ట్ వండర్ఫుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్. ఇప్పుడు మీరు డిక్షనరీ ఓపెన్ చేసి చూడండి, ఏ వర్డ్ అయినా తీసి చూడండి, కొన్ని వందల వేల పేజీలు మీరు చూడండి. ఆల్ ద వర్డ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద మీనింగ్ఫుల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ 3, అప్పర్, మిడిల్ అండ్ లోవర్. That's all. So now, my dear friends, let me talk to you about the offer, what I have for the super school students and only for the super school students. And first point is my announcement. I have done online program. Yeah. Sir, one thing, it's for, let it make for open for everyone, sir. Those who are in this session. Okay. Okay. It's not only super school, those who are following Sudhir Sandra, they can get benefit. Wow. See, what a wonderful idea from Sudhir sir. Actually, we thought of giving for super school students and it's for everybody now. Maybe your relatives, your brothers, sisters, you can give this offer. I have never done online programs before this Corona time. Corona time la first 1-2 months నేను ఏం చేశానంటే April, May months of 2020, we have tried with some hundreds of people whether it works. Online lo ఎవరైనా హ్యాండ్ రైటింగ్ నేర్చుకోవచ్చా అని ట్రై చేశాను. And it is 99.99% it is acceptable. It is working. I have first tried with my relatives, close friends, and Sudhir sir వాళ్ళ relatives, Nikhil sir వాళ్ళ relatives పిల్లలతో, మా relatives వాళ్ళ పిల్లలతో మేము ఫస్ట్ ట్రై చేసాం. ఫస్ట్ ఒక 3-4 సెషన్స్ చేసి ఇంతవరకు నా క్లాసులు అటెండ్ కాని పిల్లలతో మేము ట్రై చేసాం. సో ఇట్ రియలీ వర్క్డ్ వెరీ వెల్. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ కెన్ బి లెర్న్డ్ ఆన్లైన్. And coming to the fee part, see there is nothing like free in the world. మరి ఈ సెషన్ ఫ్రీ కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు. ఇది కూడా ఫ్రీ కాదు. యాక్చువల్లీ యూ హావ్ పేడ్ యువర్ సీరియస్నెస్, యూ హావ్ పేడ్ యువర్ టైమ్, యూ హావ్ పేడ్ యువర్ అటెన్షన్, సో లాట్ ఆఫ్ Mallikarjun sir, sorry to interrupt. I would like to ask one. I'm very eager to ask one question to all the students. Please. Because వాళ్ళు రాస్తున్నప్పుడు నన్ను నేను చూసుకున్నాను. Students, all of you look at me. నిఖిల్, ఒక్కసారి నన్ను స్క్రీన్ స్పాట్లైట్ చేస్తా ఒకసారి. బికాస్ ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగిన తర్వాత సార్కి నేను ప్లాట్ఫామ్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాను. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నిజం చెప్పండి, ఎంత మందికి హ్యాండ్ రైటింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది? హ్యాండ్ రైటింగ్ మీద ఎంత మందికి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది? చిన్నప్పుడు మా స్కూల్లో హ్యాండ్ రైటింగ్ చెప్తే ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? నువ్వు రాయ్ 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 అని చెప్పి ఎగ్జామ్ లో ఫస్ట్ మార్కులు చూసేసేది హ్యాండ్ రైటింగ్ చూసా లేకుంటే కంటెంట్ చూసా?
హ్యాండ్ రైటింగ్ అనే వాళ్ళు సింగిల్ హ్యాండ్ చూపించండి. కంటెంట్ అనే వాళ్ళు హ్యాండ్ ఇలా డౌన్ పెట్టండి. హ్యాండ్ రైటింగ్ అనే వాళ్ళు ఇలా చూపించండి. లేదు సార్ లోపల ఉండే కంటెంట్ అంటే ఇలా చూపించండి. అవునా? ఇప్పుడు అర్థమైందా? డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ఎంత అద్భుతంగా నీట్ గా మనందరికి అర్థమయ్యే భాషలో చాలా సింప్లిఫై చేసి చెప్పారు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇది ఎందుకు ఈ టైంలో ఇంపార్టెంట్ అనేది నేను చెప్పి తర్వాత సార్ మనకు ఒక అద్భుతమైన ఆఫర్ ఇస్తారు. అదేంటో కూడా చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. నెక్స్ట్ ఇంకో 5 minutes లో మీరు మిస్ అయితే మాత్రం నేను బాధ్యుడిని కాదు, ముందే చెప్తున్నాను. కావాలంటే నేను అబద్ధం చెప్తుంటే ఆయన ఫేస్బుక్ పేజ్ కూడా చెప్తాను, వెళ్ళి చూడండి. ఏంటంటే చాలా మందికి మేజర్ ఇష్యూ ఎక్కడ వస్తుందంటే హ్యాండ్ రైటింగ్. ఇప్పుడు ఇంట్లో కూర్చొని ఆన్లైన్ క్లాస్ ఫస్ట్ సగం హ్యాండ్ రైటింగ్ పోయింది. సంవత్సరం నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయకుండా హ్యాండ్ రైటింగ్ అసలు పోయింది. ఇప్పుడు మీరు రాసేది డాక్టర్స్ అయినా అద్భుతంగా రాస్తారు, మీరు రాసేది మీకు కాదు కదా పక్కింటోడికి కూడా అర్థం కావట్లేదు. అది చాలా మంది పేరెంట్స్ కూడా కంప్లైంట్ చేశారు. ఈ మధ్య పిల్లలకి హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండట్లేదు. అందుకనే నేను ఇక్కడ సార్ తో నేను రిక్వెస్ట్ చేసి, సార్ పిల్లలు ఇంట్రెస్ట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ మీద కోల్పోయారంటే డెఫినెట్ గా మిషన్స్ కంటే దారుణంగా తయారవుతారు సార్, దయచేసి ఆ చేతి రాతతో తలరాత మార్చుకోవచ్చు అని చెప్పి సౌత్ ఇండియా మొత్తం నేర్పించిన వ్యక్తి మల్లికార్జున్ సార్. ఆ చేతి రాతనే మన ఆయుధంగా మార్చి నా సిగ్నేచర్ ఈ రోజు ఇంత అద్భుతంగా ఉండడానికి కారణం మల్లికార్జున్ సార్. నాకు ఈ రోజు ఒక స్ట్రోక్స్ కానీ ఆ వాల్యూస్ అన్ని మా రిలేటివ్స్ పిల్లలందరికీ నేర్పించిన వ్యక్తి మల్లికార్జున్ సార్. ప్లస్ సూపర్ స్కూల్ కి నామకరణం చేసిన వ్యక్తి మల్లికార్జున్ సార్. అందుకని ఆయన అంటే నాకు అంత అభిమానం. ప్లస్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆయన మాట్లాడిన తర్వాత నేను ఒక కంటిన్యూషన్ నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ ఈ రోజు నిజంగా ఈ సెషన్ ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందో ఆయన మాటలో నా మాటలో కాదు, మీ యాక్షన్స్ లో కావాలి కాబట్టి నేను మధ్యలో ఆయన ఇంటరప్ట్ చేశాను. ఓకేనా? సారీ సార్ మల్లికార్జున్ సార్, ఏమనుకోకండి. పిల్లలు మాత్రం అందరూ 2 hands చూపించారు. ఈ రోజు హ్యాండ్ రైటింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ తెప్పించారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ సండే మాకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది సార్. ఓటీ సార్ కంటిన్యూ, దాని తర్వాత లాస్ట్ లో నేను మాట్లాడాను సార్. థ్యాంక్ యూ. And before this pandemic, it would be great. I feel like the offering. నిఖిల్ మీరు ఉన్నప్పుడు అనౌన్స్ చేసేస్తే బెటర్ ఏమో, ఎందుకంటే పీపుల్ మిస్ అయిపోతారు. అనౌన్స్ చేయని తర్వాత నేను చెప్తాను. Yeah. So regarding the offer, I was actually charging around 1400 rupees for my English program if it was offline. And చాలా మంది పిల్లలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అండ్ పెద్దవాళ్ళు చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నారు కాబట్టి కరోనా టైంలో ఫస్ట్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఆన్లైన్ లో వర్కౌట్ అవుతుందా లేదని చెక్ చేసుకున్న తర్వాత we have given straight away 50%. as Sudhir sir said, it's open for everybody. And 700 rupees I was charging only for one language, English 700 rupees, and Telugu 700 rupees, and Hindi 700 rupees. So it comes approximately 2100 rupees. And now I will be giving you this program only for 399. Antena Sudhir? Yes sir. Yes sir. ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను. మీరు నా మాట అబద్ధం అనుకోండి, మల్లికార్జున్ సార్ వర్డ్ అబద్ధం అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఫేస్బుక్ తెలుసా అందరికి? ఫేస్బుక్ తెలుసా సార్? నోట్బుక్ తెలియకపోయినా పర్లేదు, ఫేస్బుక్ అందరికి తెలుసు. ఫేస్బుక్ లోకి వెళ్ళి హ్యాండ్ రైటింగ్ మల్లికార్జున్ సార్ అని చెప్పి కొట్టండి. ఆయన లాస్ట్ 1.5 year నుంచి ఆన్లైన్ లో వర్క్ షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు 1 day కి హీ యూస్ టు చార్జ్ 1400 rupees 1 day కి. అది ఒక భాష నేర్పించదండి. కాకుంటే నేనేం చెప్పానంటే సుధీర్ సాండ్రా క్లాసులు ఏవి కండక్ట్ చేసినా కూడా ప్రతి కామన్ పీపుల్ కి తక్కువ ధరకు అందించడమే నాకు తెలిసిన ఒకే ఒకటి. అది లెర్న్ టు అని అవ్వచ్చు, హ్యాండ్ రైటింగ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా. నేను వెంటనే సార్ని అడిగాను, సార్ మేము అంత పే చేయలేము కానీ పిల్లలకి మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ అని చెప్పి స్పెషల్ గా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆయన బయట వాళ్ళెవ్వరికి తగ్గిపడు, ఎందుకంటే దాని వాల్యూ అలాంటిది, ఎందుకు తగ్గివ్వాలని చెప్పి అన్నాడు. అది అందరితో. కానీ సుధీర్ నీ దగ్గర ఉండే పిల్లలు మాత్రం డెఫినెట్ గా వాళ్ళు బెస్ట్. దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఆ 1400 రూపాయలు కేవలం ఇంగ్లీష్ కే ఛార్జ్ చేస్తాను. అలా నేను చేయకుండా ఇక్కడ అదే పిల్లలకి ఆన్లైన్ ద్వారా కావాలంటే 7 రోజుల పాటు నేను అద్భుతంగా నేర్పిస్తాను. అది 4+1+1+1. ఏంటి సార్ 4+1+1+1 అంటే 4 రోజుల పాటు ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తారు, 1 రోజు హిందీ, 1 రోజు తెలుగు, లాస్ట్ రోజు మొత్తం కంక్లూజన్ అంటే మొత్తం ఏమైనా డౌట్స్ కానీ అవన్నీ ఉండేది క్లియర్ చేస్తూ లాస్ట్ క్లోజింగ్ సెషన్ ఉంటుంది. 7 రోజుల పాటు మీకు అద్భుతంగా హ్యాండ్ రైటింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందనుకో ఇంకోసారి పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టి చదవండి రాయండి అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ తెప్పడం ఇంటెన్షన్. ఇక్కడ హ్యాండ్ రైటింగ్ మారేది ఎలాగో మారిపోద్ది, ఎందుకంటే ఆడ ఉండేది అక్కడ పైన శివుడు ఉన్నట్టు ఇక్కడ మల్లికార్జున్ గారు ఉన్నారు మార్చడానికి. ఓకేనా? అక్కడ బ్రహ్మ తలరాత రాస్తే ఇక్కడ మీ పిల్లల తలరాత మార్చడానికి ఆయన ఉన్నారు. సో అది ఆయన చూసుకుంటారు. అలా ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయాలండి. నాలాంటి ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయలేరు, కానీ దానికి ఎక్స్పర్ట్ కావాలి. ఇప్పుడు ఈ గంటలోనే మీకే అర్థమైంది కదా ఆయన ఎక్స్పర్టా కాదా, మీకు అర్థమైందా? ఇన్ని రోజులు కావాలంటే ఇక్కడ పేరెంట్స్ కూర్చున్నారు కదా, పేరెంట్స్ ఎవరన్నా ఉంటే నిజం చెప్పండి, మీరు చదువుకునేటప్పుడు ఎవరన్నా ఇది చెప్పారా? భలే వాళ్ళే మాకు అక్షరాలు మాత్రం నేర్పించారండి, దాని తర్వాత పక్కన ఏం చెప్పలేదు. అవునా?
కానీ ఇక్కడ అదృష్టం ఏంటంటే మా టైంలో అలాంటి అదృష్టం లేదు. ఈ టైంలో మీ పిల్లలకి మల్లికార్జున్ సార్ లాంటి అదృష్టం ఉంది. సో ఈ టైంలో పాండమిక్ లో స్కూల్స్కి వెళ్లకుండా ఆన్లైన్ లోనే ఉండిపోతున్న పిల్లలందరికీ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తే డెఫినెట్ గా దే కెన్ క్రియేట్ వండర్స్. మీ పిల్లలకి హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇంపార్టెంటా కాదు? ఇక్కడ ఇంకో ఆఫర్ ఏంటి సార్ కేవలం పిల్లలకేనా? కాదు. మీరు బుక్ చేసుకుంటే అంటే మీరు స్లాట్ తీసుకొని మీరు రిజిస్టర్ చేసుకొని కూర్చుంటే పిల్లలతో పాటు పక్కన కూర్చొని పేరెంట్స్ కూడా 1+1 ఫ్రీ. అంతేనా? ఎవరివ్వరు. ఆయన మామూలుగా ఒక సెషన్ కి ఒక టికెట్ కి ఛార్జ్ చేస్తాడు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం నేను ఓపెన్ గానే చెప్తున్నాను, ఒక ఫ్యామిలీ మొత్తం అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లో ఉన్నారంటే పక్కన పేరెంట్స్ కూడా కూర్చొని మీరు నేర్చుకోవచ్చు, వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయొచ్చు. కానీ ఈ ఆఫర్ లిమిటెడ్ సీట్స్ మాత్రం. ఎందుకంటే మాకు జూమ్ అకౌంట్ తక్కువ ఉంది, అది 50 మందితో మేము చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. దయచేసి కావాలనుకుంటే ఆయన 1499 రూపాయలది కేవలం 399 రూపాయలకి 7 రోజుల పాటు అసలు ఇప్పటిదాకా ఆయన చరిత్రలో ఆయన హిస్టరీలో ఇప్పటిదాకా ఇవ్వలేదు. అవుట్ ఆఫ్ సుధీర్ సాండ్రా సూపర్ స్కూల్ ఆయనకి ఎప్పటి నుంచో ఆయనే ముందు నడిపిస్తున్నారు కాబట్టి ఆ ఒక్క కన్సర్న్ తో ఆయన తగ్గించిస్తున్నారు. ఇది మళ్ళీ జరగను కూడా జరగదు, ముందే చెప్తున్నాను. టైమింగ్స్ వచ్చేసి ఇది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే సార్ నేనే చెప్తున్నాను, పర్లేదా సార్? యా ప్లీజ్ ప్లీజ్. సో వాళ్ళకి కొద్ది క్లారిటీ ఇద్దామని. సో నెక్స్ట్ ఫ్రైడే దట్ ఈస్ 30th జూలై నుంచి 5th ఆగస్ట్ వరకు 4 days వచ్చి ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది, 1 day తెలుగు, 1 day హిందీ. దాని తర్వాత లాస్ట్ డే కంక్లూజన్ కింద కంప్లీట్ ఓవర్వ్యూ ఒకటి ఇస్తారు. ఓకేనా? 7 రోజుల పాటు 30th జూలై నుంచి 5th ఆగస్ట్ వరకు ప్రతిరోజు సాయంత్రం 6 నుంచి 7 వరకు మీకు సెషన్ ఉంటుంది. మిస్ అవ్వకుండా పిల్లలతో పాటు పెద్దలు కూర్చొని నోట్బుక్స్ తీసుకొని కూర్చుంటే నెక్స్ట్ 1 week ఖచ్చితంగా పిల్లలకి ఎప్పుడెప్పుడు రాయాలి, ఎప్పుడెప్పుడు ఏం చేయాలనే ఎక్సైట్మెంట్ వచ్చేస్తుంది. నేను గ్యారంటీ ఇస్తా దానికి. ఎందుకంటే అది నేను లైవ్ లో నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. నా కజిన్స్ చాలా మంది 1-to-1 సెషన్స్ తీసుకున్నారు ఆయన దగ్గర. 1-to-1 ఒక గంటకి సార్ ఛార్జ్ చేసి 1500 to 2000 ఛార్జ్ చేస్తారు. అలాంటిది మీ పిల్లలకి 7 రోజుల పాటు 7 గంటలు కంటెంట్ నేర్పిస్తున్నారంటే ఆలోచించండి. ఈ టైంలో మీరు సినిమాకి ఈ మధ్య సినిమాకి వెళ్ళారు కదా, సినిమాకి వెళ్ళకపోతే ఫ్యామిలీ అంతా ఒక 500 మిగిలిచ్చారు కదా, ఆ 500తో ఈ రోజు 7 గంటల పాటు 1000 రూపాయల 1000 రూపాయలు మా జోహిత్ వాళ్ళ మదర్ చెప్తున్నారు, అవునా? 1000 రూపాయలు మిగిలిచ్చారు కదా, ఆ 1000 రూపాయలతో ఇప్పుడు 400 పెట్టి కేవలం పిల్లలకి ఈ హ్యాండ్ రైటింగ్ వర్క్షాప్ నేర్పించండి. ఓకేనా? ఇంతకంటే చెప్పలేను. ఇది అందరికీ రాని అదృష్టం, మీకు మాత్రం ఉండే అదృష్టం. ఇది ఓపెన్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఈయన పెడితే ఈ పాటి కొన్ని లక్షల మంది జాయిన్ అవుతారు, కానీ ఈ ప్రైస్ ఎవ్వరికి ఇవ్వరు. కేవలం సుధీర్ సాండ్రా సూపర్ స్కూల్ రిజిస్టర్ అయిన పీపుల్ కి పెడదాం అనుకున్నాం. కానీ ఏంటంటే పిల్లలు మేబీ కొంతమంది రిజిస్టర్ అవ్వకపోయినా ఇది ఇంట్రెస్ట్ వల్ల వాళ్ళ భవిష్యత్తు బాగుంటుందని ఒక కన్సర్న్ తోనే ఇప్పుడే నేను యాక్చువల్గా మేము మాట్లాడుతాం కేవలం సూపర్ స్కూల్ పిల్లలకే అనుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడే ఆయన ఇంత బాగా చెప్తున్నప్పుడు మిగతా పిల్లలు రేపు డిసప్పాయింట్ అవ్వకూడదని నేను ఓపెన్ గా పెట్టానండి. దీనివల్ల మాకు లాస్ ఉంది, గెయిన్ ఉంది, అంతా నేను పట్టించుకోలేదు. కానీ అందరికి బెనిఫిట్ అవ్వాలని పెట్టాను. కింద ఆల్రెడీ మా టీం లింక్ పోస్ట్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఫ్రైడే నుంచి థర్స్డే వరకు మీకు సెషన్ ఉంటుంది. 4 రోజులు ఇంగ్లీష్, 1 day తెలుగు, 1 day హిందీ, 1 day ఓవరాల్ కన్క్లూజన్ సెషన్. మిస్ అవ్వకుండా ఆ లింక్ ఇప్పుడే కాపీ చేసుకోండి. అన్ని లాంగ్వేజెస్ కవర్ అవుతుంది. అండ్ 2 members ఉంటే యూ కెన్ బై 1 ticket అండి. 1 ticket తో యూ కెన్, ఇద్దరు కిడ్స్ ఉన్నారు అనే క్వశ్చన్స్ అడిగారు, యూ కెన్ బై 1 ticket. ఇద్దరు కిడ్స్ ఉండే వాళ్ళు ఎలాగో ఒక దాంట్లో అటెండ్ అవుతారు కాబట్టి పర్లేదండి. కానీ మీకు ఒక విషయం చెప్తున్నాను, మీ రిలేటివ్స్ వాళ్ళకి ఎవరికైనా బెనిఫిట్ పొందుతారు అనుకుంటే ఒకవేళ షేర్ చేయండి. ఇంకా ఇది బయట వాళ్ళకి లేదు. ఇప్పుడు నేను ఫేస్బుక్ లో పెట్టట్లేదు, యూట్యూబ్ లో పెట్టలేదు, ఈ వీడియో ఎక్కడ కూడా పోస్ట్ చేయండి. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జోహిత్ వాళ్ళ మదర్ ఉన్నారు, మేబీ మా కజిన్ వాళ్ళ అక్క కూతురు ఆ పాప కొద్దిగా వాళ్ళకి నీడ్ ఉంది అనుకుంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి, లేకుంటే వదిలేయండి. ఓకేనా? అలా కూడా ఈ ఆఫర్ కేవలం ఈ రోజు రాత్రో లేకుంటే రేపు ఉదయం దాకా పెడతాను. దట్స్ ఇట్. ఎట్టి పరిస్థితిలో మిస్ అవ్వకండి. మళ్ళీ ఇలాంటి ఆఫర్లు రావు, ముందే చెప్తున్నా. ఒక్క నిమిషం నిఖిల్, 6 o'clock కి మీరు ఎలా ఉన్నారు, 7:30 కి మీరు ఎలా ఉన్నారు? సూపర్ గా ఉంటే ఇలా పెట్టండి. ఏదో యావరేజ్ గా ఉన్నాం సార్. ఆయన ఇందాకటి నుంచి హ్యాండ్ రైటింగ్ ఒకటే నేర్పిస్తే నేను ఇంత చెప్పనండి. ఆయన ఇందాకటి నుంచి హ్యాండ్ రైటింగ్ ని బ్యాక్ బోన్ స్ట్రైట్ గా పెట్టి కూర్చొని దాంతో పాటు మీరు స్మైల్ యాడ్ చేస్తూ అవమానించకుండా ఆనందంగా ఎంజాయ్ చేస్తూ రాయండి అని చెప్పారు. మా స్కూల్లో అయితే పలకిచ్చి రాస్తావా చస్తావా అనేవాళ్ళు. ఈయన మాత్రం రాస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ చెయ్యని చెప్పి ఎంత బాగా, అసలు ఇంకెవరికైనా అదేంటి శ్మశానాలు 7 కూడా లేచి రాసేటట్టు చేస్తున్నారు. నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మల్లికార్జున్ సార్. మాకు ఇలాంటి బ్యాడ్ టైం ఇప్పటిదాకా రన్ అయింది, కానీ వీళ్ళకి గుడ్ టైం. నిజంగా మీలాంటి వాళ్ళు ఉండడం. ఇది ఆన్లైన్ లో ఇప్పుడు అసలు ఆన్లైన్ లో అసలు జరగట్లేదు, కానీ మీరు ఆన్లైన్ లో ఇంత బాగా ముందుకొచ్చి ఇది నేర్పడానికి ముందుకొచ్చి అది మాకు ఆఫర్ తక్కువ ఇచ్చిన దానికి వన్స్ అగైన్ వీళ్ళందరి తరపు నుంచి ఎవరికైనా ఇప్పుడు 2 kids ఉండి నాకు 2 certificates కావాలని ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు దే కెన్ బుక్ ఇట్ ఫర్ 1+1 ఆఫర్ అని క్లిక్ చేయండి. 499 రూపీస్ కి వస్తుందండి, ఇద్దరికి సర్టిఫికేట్స్ వస్తాయి.
సో 499 రూపీస్కి వస్తుంది. మీరు 1+1 ఆఫర్ సర్టిఫికేట్ చెప్పలేదు, అది కూడా చెప్పు. సర్టిఫికేట్ చెప్పు, మర్చిపోయినది. టైమింగ్స్ వచ్చి 6 to 7 అండి. ఎస్, ఇది సర్టిఫైడ్ కోర్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఇద్దరికి సర్టిఫికేషన్ కావాలి అంటే యూ క్యాన్ ఆప్ట్ ఇన్ ఫర్ 1+1 ఆఫర్. అక్కడ యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఫర్ బై నో పైన క్లిక్ చేయండి. అక్కడ ఆప్షన్స్ లో సెలెక్ట్ అన్ ఆప్షన్ 1+1 క్లిక్ చేయండి. సో అక్కడ ఇట్ విల్ టేక్ యూ ఫర్ 499. ఒక 100 రూపీస్ ఎక్కువ పడుతుంది అంతే. నిఖిల్ ఒకసారి లైవ్ లో చూపిస్తావు, ఒక్కసారి ఏమనుకోకపోతే స్క్రీన్ షేర్ చేసి ఒక్కసారి చూపించు, సో దట్ ఇట్ విల్ బి క్లియర్. ఇది కేవలం సూపర్ స్కూల్లో చదివే పిల్లలతో పాటు మిగతా వాళ్ళకు కూడానండి. ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయొచ్చా? ఒకవేళ మీకు వాళ్ళు బెనిఫిట్ పొందుతారంటే షేర్ చేయండి, పర్లేదు. ఇక్కడ బై నౌ పైన క్లిక్ చేయండి. ఇలా లింక్ పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత బై నౌ అని వస్తుంది. బై నౌ పైన క్లిక్ చేయండి. నేమ్, ఈమెయిల్ ఐడి, ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వండి. దాని షిప్పింగ్ అడ్రస్ ఏమి ఉండదండి, షిప్పింగ్ అడ్రస్ ఇగ్నోర్ చేయండి, అదేమి లేదు. సెలెక్షన్ ఆప్షన్ దగ్గర మీకు ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఓన్లీ 1 క్వాంటిటీ అని అంటే వదిలేసేయండి. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఇది చేయండి. 1+1 కి 499కి వస్తుంది. ఓకేనా అండి? సార్ మల్లికార్జున్ సార్, మీరు ఏమైనా మాట్లాడాలంటే మీరు చెప్పండి. సో ఎలా మీరు అందరికి 7 days ఎలా చేయబోతున్నారు ఒక్కసారి కొద్ది బ్రీఫ్ ఇస్తే మనం క్లోజ్ చేద్దాం సార్. సో నాకు మినిమం 4 hours ఇంగ్లీష్ హ్యాండ్ రైటింగ్ తో పడుతుంది. ఎందుకంటే మనం ప్రతిరోజు అంటే ఒక తెలుగుని ఒక్క భాషలో ఒక్క బుక్ లోనే రాస్తాం, హిందీని ఒక్క సబ్జెక్ట్ లోనే రాస్తాం, మిగిలిన అన్ని ఇంగ్లీష్ లో రాస్తాం. యాక్చువల్లీ మనం సైన్స్, సోషల్, కంప్యూటర్స్, మ్యాథమెటిక్స్ అన్ని ఇంగ్లీష్ లో రాస్తాం కాబట్టి దాని మీద డెఫినెట్ గా చాలా ఎక్కువ ఫోకస్ అవసరం. దాని మీద వరల్డ్ లోనే అద్భుతంగా ప్రూవ్ అయిన ఎక్సర్సైజ్ నేను 25 years నుంచి రీసెర్చ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న టెక్నిక్స్ అన్నింటినీ 4 days లో చేస్తాను. మాతృభాష మీద తెలుగులో ఒక రోజు చేస్తాను. అంటే హిందీ, మన దేశభక్తి ఉంది అంటే హిందీ ఖచ్చితంగా బాగా రాయాలి. అది ఒక రోజు చేశాక లాస్ట్ డే చాలా మీనింగ్ఫుల్ సెషన్. లాస్ట్ డే Q&A ఉంటుంది, అందరి డౌట్స్ క్లియర్ చేస్తాను. దాని తర్వాత ఇంకొకటి సూపర్ స్కూల్లో ఇక్కడ మిగతా వాళ్ళు వీళ్ళు అందరూ కలిసి జాయిన్ అయిన సెషన్ ఈ 7 days కాకుండా ఒక 10-15 days తర్వాత ఒక ఫ్రీగా ఒక ఫాలోఅప్ సెషన్ చేస్తాం. ఎందుకంటే హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది స్కిల్ బేస్డ్ కాబట్టి 10-15 రోజుల తర్వాత ఇంకా కొన్ని కొత్త డౌట్లు మీకు వస్తాయి. చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అసలు నిజంగా వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా అని నేను, ఎందుకంటే ఇంతవరకు నా బ్రాండ్ యూనిక్నెస్, నా సీక్రెట్ ఏంటంటే ఐ డోంట్ లీవ్ స్టూడెంట్స్ జస్ట్ లైక్ దట్. ప్రోగ్రామ్ చేసిన తర్వాత నాకు 10 సంవత్సరాల తర్వాత వేరే ఊరికి వెళ్ళిపోయి, వేరే రాష్ట్రంకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో కూడా టచ్ లో ఉంటే వాళ్ళకి నేను మళ్ళీ కరెక్షన్ చేస్తాను వితౌట్ ఎనీ చార్జెస్. సో దిస్ ఆఫర్ ఈస్ ఓపెన్ ఫర్ యూ ఆల్సో. 7+1 అనుకోవచ్చు మీరు దీన్ని. అది ఆ సెషన్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే ఒక 10-15 days తర్వాత. మీరు ఏం చేయాలనేది 7th day రోజు నేను ఎక్సర్సైజ్ నీట్ గా ఇస్తాను. నా క్లాస్ ఎంత పవర్ఫుల్, నా హోంవర్క్ అంత పవర్ఫుల్. ఆ హోంవర్క్ ని చాలా జాగ్రత్తగా ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ పక్కా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. 10-15 days తర్వాత ఒక ఫ్రీ ఫాలోఅప్ సెషన్ కూడా మీ అందరికీ ఉంటుంది. సార్ ఇక్కడ ఇంకొకరు అడుగుతున్నారు సార్, ఏజ్ గ్రూప్ ఎంత వరకు అని అడుగుతున్నారు సార్. మినిమం 7 years ఉంటే బాగుంటుందండి. 6-5 అలా ఉండేవాళ్ళు పేరెంట్ అకంపెనీ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. అట్లీస్ట్ ఒక పేరెంట్ అన్ని రోజులు ఖచ్చితంగా పక్క నుండి అబ్జర్వ్ చేసి రాస్తూ నోట్ చేసుకుంటూ ఉండగలిగితే దాని తర్వాత ఒక 1-2 months అయినా సరే వాళ్ళకి నేను మళ్ళీ పర్సనల్ గానే నేను చెప్తాను. అంటే ఇంకేమైనా డౌట్స్ వస్తే ఆ చిన్న వయసులో చిన్న ఇష్యూస్ ఉంటాయి, వాళ్ళకి ఆ టీచింగ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే నేను కూడా కవర్ చేస్తాను. 6 years 5 years ఉండే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా వన్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ మాత్రం వాళ్ళతో అకంపెనీ అవ్వాలి. 7 and above you can join individually, no problem. Yes, perfect. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే 1 or 2 questions మీరు అడగండి రిలేటెడ్ టు దిస్ వర్క్ షాప్, నాట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ లైక్ మిగతాది కాకుండా దీనికి సంబంధించి ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. ఆల్రెడీ వి మేడ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్. మీకు సార్ తర్వాత వైట్ పేజెస్ బుక్ లో కూడా రాయగలరా అని అడుగుతున్నారు. మీకు ఆల్రెడీ వైట్ పేజెస్ బుక్ యాక్చువల్ గా ఈ రోజు సింగిల్ పేపర్ లో చేస్తాం. ఈ సెషన్ కూడా సింగిల్ పేపర్ లో చేస్తాం. అది ఎలాగంటే ట్రైసైకిల్ మీద నుంచి బైసైకిల్ మీదకి వెళ్ళినట్టు అనమాట. వితౌట్ ఎనీ సపోర్ట్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు రైట్. ఎలాగైతే సపోర్ట్ లేకుండా మనం బైసైకిల్ మీద ఎలా వెళ్ళగలుగుతాము, కానీ ఫస్ట్ మనం ఎలాగైతే ట్రైసైకిల్ మీద వెళ్తామో అలాగే సింగిల్ పేపర్ మీద నేను నేర్పిస్తాను. దాని తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ప్లెయిన్ పేపర్ మీద కూడా ఈజీగా రాసేయచ్చు. అవి కూడా చెప్తాను. దట్ ఈస్ ఆల్సో కవర్డ్. నెంబర్స్ కూడా కవర్ చేస్తాం దీంట్లో. సో వాట్ ఎవర్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు హ్యాండ్ రైటింగ్ విల్ కవర్ ఎవ్రీథింగ్. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉండే వాళ్ళకైతే పక్కా చాలా ఉపయోగపడే ప్రోగ్రామ్ ది హ్యాండ్ రైటింగ్ వర్క్ షాప్ అనేది మై సిగ్నేచర్ ప్రోగ్రామ్. ఇంతవరకు THE ద వర్క్ షాప్ అని ఎవరు నామకరణం చేయలేదు, నేను చేశాను. వీ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ 2010. పేరు చెప్పకూడదు కానీ ఒక పెద్ద కార్పొరేట్ ఆర్గనైజేషన్ కి ₹1 కోటి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేశాను. యాక్చువల్లీ మేము ఇప్పుడు ₹399 నేను ఇచ్చే మీకు ప్రోగ్రామ్ నేను ఐ హావ్ డన్ ఫర్ 1 crore rupees అరౌండ్ 11 years ago 2010 లో. వాళ్ళకి అప్పటికే 280 schools ఉండేవి. వాళ్ళందరికీ నేను ఒక చీఫ్ కన్సల్టెంట్ గా ఉండి ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ ని సూపర్ స్కూల్ కోసం మొట్టమొదటిసారి నేను కూడా చేయలేదు, నా కోసం కూడా చేసుకోలేదు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ ని.
అన్ని భాషలు నెంబర్స్ కలిపి ప్లస్ ఫ్రీ ఫాలోఅప్ సెషన్ తో చేసి we're going to have a fantastic time from 30th July to 5th August. నిఖిల్ ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే అక్కడ 1+1 దగ్గర కొంతమందికి ఎర్రర్ వస్తుంది. నువ్వేం చేస్తావు అంటే అక్కడ 1+1 అలా పెట్టు. సెలెక్ట్ అన్ ఆప్షన్ 1+1 కొడితే అది అలా వస్తుంది. కొద్దిగా ఎర్రర్ ని చూడు. అలానే ఉంది చూడండి. ఇప్పుడు బై నౌ పైన క్లిక్ చేయండి. సెలెక్ట్ అన్ ఆప్షన్ దగ్గర 1 టికెట్ డిఫాల్ట్ చూపిస్తుంది. 1+1 అంటే 1+1 సెలెక్ట్ చేస్తుంది అంతే. ఓకే రీఫ్రెష్ చేయండి. ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసి చూడండి మ్యామ్. జోషితా మ్యామ్ చూడండి. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక ఆఫర్ మర్చిపోయాను. మామూలుగా హ్యాండ్ రైటింగ్ సెషన్స్ ఎక్కడా కూడా ఆ సార్ మామూలుగా రికార్డింగ్స్ ఎక్కడా దొరకవు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఏంటంటే మీకు రికార్డింగ్స్ మీకు సూపర్ స్కూల్ లాగిన్ లో రికార్డింగ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. అది మీరు బయట ఎక్కడ మేము పోస్ట్ చేయవు, ఎక్కడ రాదు. ఎవరైతే దీంట్లో రిజిస్టర్ అయ్యారో ఎప్పుడైనా ఒకవేళ మీరు రీకాల్ చేసుకోవాలని ఆ సెషన్స్ అక్కడ ఉంటాయి. అలా మీకు లైఫ్ టైం యాక్సెస్ కూడా. ఇది ఎవ్వరు ఇవ్వరండి. ఇంత పెయిడ్ సెషన్, ఇంత చిన్న పేమెంట్ తో ఇంత రిజిస్ట్రేషన్స్ ఎక్కడ, ఇంత బెనిఫిట్స్ ఎక్కడ ఇవ్వరు. మీకు ఇస్తున్నారు. మళ్ళీ అవకాశాన్ని మిస్ చేసుకోకుండా, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మీకు కనుక నచ్చితే మీ సరౌండింగ్స్ లో ఉండే పిల్లలకు కూడా సార్ కంటెంట్ ఆయన దాకా తీసుకెళ్ళండి. ఓకే, వాళ్ళకి చెప్పండి. వాళ్ళు ఎలాగో టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు, బాబు మీకు ఇలా 7 days వర్క్ షాప్ ఉంటుంది, రిజిస్టర్ చేసుకోవాలంటే ఈ లింక్ ద్వారా రిజిస్టర్ చేసుకుని వాళ్ళకి పంపించండి. ఓకే, సూపర్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే కాదండి, ఓపెన్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఈ రోజు సెషన్ అయిన వాళ్ళ వరకే ఓపెన్. ఫేస్బుక్ లో పెట్టలేదు, యూట్యూబ్ లో ఎక్కడ పెట్టను. ఈ రోజు సెషన్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రమే. బికాస్ మీరు సుధీర్ సెంటర్ పేజ్ నో లేకుంటే ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళ రిలేటివ్స్ వచ్చి అటెండ్ అయ్యారు కాబట్టి మీకు మాత్రం ఈ ఆఫర్ ఇస్తున్నాను. హ్యాపీగా రిజిస్టర్ అవ్వండి. రైట్. సో సార్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నిజంగా మీరు ఒక్కొక్క ఇన్పుట్ చెప్తున్నప్పుడు నాకు మల్లికార్జున్ సార్ దాదాపుగా 2015 నుంచి మాకు 2014 నుంచి పరిచయం అండి. నాకు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక 8 years జర్నీ. ఈ 8 years జర్నీలో కూడా ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళి క్లాస్ చెప్పినా కూడా కేవలం హ్యాండ్ రైటింగ్ ఒక్కడే చెప్పరండి. దాంతో పాటు వాల్యూస్ కూడా చెప్తూ ఆ హ్యాండ్ రైటింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయడం ఆయన గొప్పతనం. అలాంటి వ్యక్తి నేను ఆల్మోస్ట్ మేమిద్దరం డిఫరెంట్ స్కూల్స్ లో క్లాసెస్ చెప్పాము. ఆయన వెళ్ళిన ప్రతి చోట కూడా ఇప్పటికీ ఫస్ట్ క్లాస్ లో స్టూడెంట్ మామూలుగా చిన్నపిల్లల దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తే 4th class వాళ్ళకి ఆయన విశ్వభారతి అని నాకు ఇప్పటికీ బాగా గుర్తు. 4th class పిల్లలకు క్లాస్ చెప్పాడు. వాళ్ళు 10th class కి వచ్చేదాకా ఈయన దగ్గర హ్యాండ్ రైటింగ్ ప్రతి సెషన్ డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తూ ఆ పిల్లలు 10th class కి వచ్చినా కూడా ఈ రోజు మేము ఇంత కాన్ఫిడెంట్ రాయగలుగుతున్నాం అంటే కారణం మల్లికార్జున్ సార్ అని చెప్పి ఒకసారి 50 years గోల్డెన్ జూబ్లీ, ఐ థింక్ సిల్వర్ జూబ్లీ అంటారు, గోల్డెన్ జూబ్లీ ఆ ఫంక్షన్ లో ఈయన దాదాపుగా 15 ఏళ్ల క్రితం చెప్పేసిన స్టూడెంట్స్ ఆ రోజు వస్తే సార్ ఈ రోజుకి మా హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగుందంటే మీరే కారణం అని చెప్పి నా ముందే ఆయనకి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు. దానికి నేనే ఎగ్జాంపుల్. సో అంత అద్భుతంగా అంత మైండ్ లో గుర్తుండిపోయే విధంగా నేర్పించే వ్యక్తి మల్లికార్జున్ సార్. ఇలాంటి వ్యక్తి సూపర్ స్కూల్ మెంటర్ గా ఉండడం నిజంగా నా అదృష్టం. ఈ రోజు సూపర్ స్కూల్ కి ఒక బ్రాండ్ తీసుకొని వచ్చిన వ్యక్తి కూడా మల్లికార్జున్ సార్. అలాంటిది నా కోసం లేకుంటే మన పిల్లల కోసం ఇంత అద్భుతంగా తక్కువ ధరకి ఇచ్చిన దానికి మీ అందరి తరపు నుంచి వన్స్ అగైన్ ఆయనకి కృతజ్ఞుడై ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఈరోజు సెషన్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. పిల్లలు అలాగే 1.5 పాటు టీవీ ముందు కూర్చొని మా పిల్లలు గేమ్ ఆడతారండి ఎప్పుడు క్లాస్ విండి అన్న వాళ్ళందరికీ ఈ రోజు ఒక క్వశ్చన్ మార్క్, అరే గంట సేపు మా పిల్లాడు అంత బాగా ఎలా కూర్చున్నారని చెప్పి వాళ్ళ క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చింది. రియల్లీ చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ సార్, చాలా బాగుంది. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ 7 days వర్క్ షాప్. ఆ రోజు నేను కూడా కూర్చొని నేను నేర్చుకుంటాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you very much, Sudhir, once again for the opportunity, and we'll have a fantastic time. We'll bring in a huge change. As you said, ఈ pandemic time లో చాలా మంది రైటింగ్ తక్కువైపోయి ఆన్లైన్ క్లాసులకు వెళ్ళిన తర్వాత ఈ రైటింగ్ కోల్పోతున్నారు. ఈ కరువు రాకూడదు, రాత కరువు రాకూడదు అని ఒక సత్సంకల్పంతో చేస్తున్నాను. మేబీ టు రీచ్ బిగ్ నెంబర్, మంచి సెన్సిబుల్ పీపుల్ కి రీచ్ అవడానికి సూపర్ స్కూల్ అనేది డెఫినెట్లీ నాకు ఒక మంచి ఛానల్ అది. సో దానికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యూ అండ్ నిఖిల్. థ్యాంక్ యూ బోత్, అండ్ విల్ లుక్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ వండర్ఫుల్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. 29th రోజు వస్తాయండి. ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేసుకున్నారో వాళ్ళకి లాగిన్ డీటెయిల్స్ 29th రోజు వస్తాయి. 29th వస్తాయి. అలాగే ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు ఈ లింక్ మిస్ అయినా మీరు వెంటనే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా లింక్ పంపించాలంటే మీరు వెంటనే 8881388871 నా నెంబర్ ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో, నిఖిల్ ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో నెంబర్ పెట్టు. ఆ నెంబర్ కి సార్ నాకు హ్యాండ్ రైటింగ్ వర్క్ షాప్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ కావాలని అడిగితే నేను వెంటనే మీకు ఎవరికైనా మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయాలి ఇక్కడ మర్చిపోయారు అంటే నాకు ఒక్కసారి వాట్సాప్ పెట్టండి. మా టీం వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా మీకు హ్యాండ్ రైటింగ్ వర్క్ షాప్ లింక్ పెడతారండి. 8861388871 ఈ నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి. ఈ నెంబర్ నోట్ చేసుకొని దీనికి వాట్సాప్ పెడితే ఇమీడియట్ గా లింక్ పెడతాను. మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ రిలేటివ్స్ ఎవరన్నా వాళ్ళు కూడా హ్యాండ్ రైటింగ్ బెనిఫిట్ పొందుతారు అంటే మాత్రం వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్. లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద వర్క్ షాప్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఆన్ July 30th ఈవినింగ్ 6 to 7 అండి, మర్చిపోవద్దు.
Thank you, sir. Thank you once again. Thank you all all. the students. Good night. Thank you, Nikhil. Thank you. Thank you. Yes. No. Nikhil, you can end the meeting. Yes, thank you. ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడిగారు. ఇప్పుడు ఇద్దరు డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ లో ఉంటే దే కాంట్ బుక్ 1+1 అండి. విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఆఫర్ దెమ్ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ ఆల్. Yes. అండ్ 1+1 ఉన్న వాళ్ళకి ఒకటే లాగిన్ ఉంటుంది, 2 లాగిన్స్ కూడా ఉండవు. ఒకటే లాగిన్ ఉంటుంది కానీ సర్టిఫికేట్స్ మాత్రమే 2 ఉంటాయి. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సో Yes. మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే.